প্রথমে আমি বলে নেই যে আসলে আমি এই ডায়াবেটিসের উপরে কোনো এক্সপার্ট না, এবং আমার আউট অফ ইন্টারেস্টের জন্যই আমি এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করছি। এবং কার্ডিও মেটাবলিক যে চাপ বিষয়গুলা, কার্ডিও মেটাবলিক ডিজিজের উপরে আমার একটু ইন্টারেস্ট থাকার কারণে আমি আসলে এটা বলতে চাচ্ছি। এবং আমার ভরসা হচ্ছে ডক্টর শাহজাদা সেলিম। আমি যদি কোথাও ঠেকে যাই, কোথাও আটকে যাই, যে জায়গাগুলি আমার পরিষ্কার না, উনি এটা ঠিক করে দেবেন, এই ভরসায় আমি কিন্তু আজকে এটা শুরু করছি। এটা কোথায় গেল? শোনা ডক্টর ইয়াসার, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, কিন্তু স্লাইড শোতে দিলে কিন্তু ভালো হয়। আচ্ছা, স্লাইড শোতে দিয়ে দিচ্ছি। তার মাঝখানে তো ঠিকই ছিল স্যার। হ্যাঁ, একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে না? কোনো সমস্যা নেই স্যার। Okay. এখন ঠিক আছে স্যার, আপনি ফুল স্ক্রিন করে দিয়েন স্যার। ঠিক আছে, ফুল স্ক্রিন তো এখন আছে মনে হয়। না না, আচ্ছা, দেখি তাহলে আমি কেন হচ্ছে না। আমি স্টপ শেয়ার করে দিই, তারপর আবার শেয়ার করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। তো remission, this term is new, maybe new to somebody. আমরা জানি যে ডায়াবেটিস যখন ডায়াগনোসিস হয়, এটা সামনের দিকে আগাতে থাকে। আমরা পাটওয়ারি স্যার যেটা বললেন, শুধু আমরা কন্ট্রোল করে রাখি, কিন্তু এটাকে বিপরীত দিকে তাকে নিয়ে আসা, এই ব্যাপারটা মানে সবসময় কিন্তু সম্ভব হয় না। কিন্তু কখনো কখনো যে সম্ভব হয়, সেই ব্যাপারটা আমরা আজকে আলাপ করতে যাচ্ছি। রিমিশন টার্মটা রিমাটোলজি কিংবা অনকোলজিতে বেশি ব্যবহার হয়, সেখান থেকে সম্ভবত এই টার্মটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ডায়াবেটিস অ্যাটলাস 2021 10th এডিশনে এরকম এই ছবি দেওয়া হয়েছে। ডায়াবেটিস ইজ স্পাইরালিং আউট কন্ট্রোল, এবং 1 in 10 adults have diabetes. Almost 1 in 2 adults are living with diabetes, and they are undiagnosed. Almost 1 in 2 adults living with diabetes are undiagnosed. অর্ধেক পেশেন্ট, দুইজনের একজনই আনডায়াগনোসড। এবং 4 in 5 people with diabetes live in low and middle income countries. এবং the cost is huge. Almost 1,000 billion US dollar global expenditure on diabetes treatment. It's a huge impact. The disease producing a huge impact globally. So we should do something to control this disease. And we notice here that there is gradual rise, progressive rise from 2000. This is the 2000 and this is 2021. This is the number of people living with diabetes. These are rising exponentially, and these are rising out of proportion of the rise of the population. So this is not actually a genetic phenomena. This is actually some environmental influence is working here. That's why there is the sharp rise of the diabetic population. That's why a global appeal to the scientific community has been made to create strategies to reduce the prevalence of type 2 diabetes. Let us see the established beliefs about type 2 diabetes. This is regarded as a lifelong condition. This is inexorably progressive, irreversible. Despite modern treatments, long-term complications remain common and devastating. And the underlying pathophysiology of diabetes, as we all know, it's insulin resistance together with a steadily progressive beta cell defect. But why this is occurring, this is still an enigma. And UKPDS study shows that beta cell function has declined to around 50% of the normal by the time of diagnosis, and continued to decline irrespective of pharmacological treatment. So this paper, published in 2022,
in Canadian Journal of Diabetes. The title is Remission of Type 2 Diabetes. This is produced by Diabetes Canada Clinical Practice Guideline Expert Working Group. They have come with idea, concrete idea with remission of type 2 diabetes. And from this paper, I'm quoting some informations. In the 1990s, case reports started to emerge of individuals with type 2 diabetes achieving non-diabetic range glucose values without anti-hyperglycemic agents after bariatric surgery. RCTs have demonstrated that bariatric surgery can lead to diabetes remission. I'm coming the criteria of definition of diabetes remission later on. More recently, trials examining lifestyle-based intervention for type 2 diabetes, specifically low-calorie dietary intervention, have reported remission in many participants. In recent years, many experts on type 2 diabetes have advocated for a shift in treatment goals, shift focus primarily on weight loss and obesity treatment as opposed to traditional emphasis on glucose level. In part, this shift has been influenced by new medications. There are some smart new medications and lifestyle interventions that have made weight loss a much more achievable goal for people with type 2 diabetes. These therapies have also made it possible for some people to achieve diabetes remission. What is the criteria for remission of type 2 diabetes? In 2021, 4 major diabetes journals published consensus-based remission definition authored by representatives from the American Diabetic Association, European Association for the Study of Diabetes, Diabetes UK, and Endocrine Society, and Diabetes Surgery Summit. And in this Canadian Diabetes Canada has come with some concrete and elaborate criteria for diagnosis or for defining the remission of type 2 diabetes. And I'm going to mention the definition of criteria for type 2 diabetes remission. These definitions apply as defined by Diabetes Canada. These definitions apply to individuals previously diagnosed with type 2 diabetes. The terminology type 2 diabetes remission is defined by no hyperglycemic medication for at least 3 consecutive months and achieving 1C threshold as listed below. Remission category are 2 remission category. One is remission to normal glucose level, normal value, that is hemoglobin A1C less than 6%, and remission to pre-diabetes range, that is A1C between 6 and 6.4. And type 2 diabetes relapse is defined by subsequent A1C equal or more than 6.5%. This is the primary criteria defined by hemoglobin A1C. But if this primary criteria for defining diabetes remission cannot be used, as for example, unreliable values of hemoglobin A1C, then secondary criteria may be included by meeting the fasting plasma glucose threshold or meeting the GTT threshold. And meeting the plasma fasting threshold on 2 occasions, that is fasting plasma glucose 6 millimole per liter for remission to normal plasma glucose or 6.1 to 6.9 millimole for remission to pre-diabetes. There are 2 category, as I have mentioned here, remission to normal glucose level and remission to pre-diabetes. And it can be defined by OGTT thresholds as well. So this reversal is based upon one hypothesis, which is known as twin cycle hypothesis. Let us elaborate this twin cycle hypothesis. This is given by a British endocrinologist, I should say, internist probably, and he has got many research papers on type 2 diabetes for last 20 years, Ray Taylor. This hypothesis tells that everything starts with positive calorie balance. There is 2 cycles, one is liver cycle, and one is pancreas cycle. Positive calorie balance, that is আমাদের শরীরে যখন ক্যালোরি বেশি হয়ে যাবে, যতটুকু আমাদের খরচ করা দরকার তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি যখন হয়ে যাবে, যোগ হয়ে যাবে উইথ প্রি এক্সিস্টিং মাসল ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স,
তখন লিভারে ফ্যাট বাড়তে থাকবে, ফ্যাটি লিভার দেখা দিবে। এবং এটা যখন বাড়বে তখন রেজিস্ট্যান্স টু ইনসুলিন সাপ্রেশন অফ গ্লুকোজ প্রোডাকশন, ইনসুলিন গ্লুকোজ প্রোডাকশনটা সাপ্রেস করে, সেটা সাপ্রেস করতে পারবে না, তখন গ্লুকোজ গুলা কিন্তু বের হয়ে আসবে এবং সেটা প্লাজমা গ্লুকোজ লেভেলটা বাড়িয়ে দিবে এবং সেটা বেজাল ইনসুলিন সিক্রেশনটা বাড়াবে এবং বেজাল ইনসুলিন সিক্রেশনটা লিভার ফ্যাটকে বাড়াবে এবং এই সাইকেলটা চলতে থাকবে। অন্যদিকে লিভার ফ্যাট যখন অনেক বেশি স্যাচুরেট হয়ে যাবে, সে বেশি মাত্রায় ভিএলডিএল বা ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করা শুরু করবে এবং এটা পেরিফেরিতে এক্সপোর্ট করবে এবং পেরিফেরিতে এক্সপোর্ট করে যখন সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু ফ্যাট স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ইজ এক্সিডেড হয়ে যায়, তখন সে কি করবে, প্যানক্রিয়াসে কিছু ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যাবে, তখন প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট বাড়তে থাকবে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে এক একটা মানুষের সাবকিউটেনিয়াস স্টোর ফিল আপ হয়ে কখন এই ভিসারাল এডিপোসিটি হবে, ফ্যাট কখন ডিপোজিশন হবে, এটার এক একজনের পার্সোনাল থ্রেশহোল্ড এক এক রকম। সেই জন্য দেখা যায় ডিফারেন্ট বিএমআই লেভেলে অনেকেরই ডায়াবেটিস হয়, অনেকের হয় না, বা অনেকেরই প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট জমে যেতে পারে, অনেকের কিন্তু নাও জমতে পারে। প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট যখন জমে গেল তখন বলা হচ্ছে যে তারা এই যে বিটা সেলস গুলা থেকে ইম্পেয়ার করে, তাদের অ্যাকিউট ইনসুলিন সিক্রেশন রেসপন্সকে ইম্পেয়ার করে এবং সেটাতে প্লাজমা গ্লুকোজ আবার বাড়ে, প্লাজমা গ্লুকোজ আবার এই সাইকেলটা লিভার সাইকেলটাকে চালাতে থাকে। কাজে এই টুইন সাইকেলের মাধ্যমে প্লাজমা গ্লুকোজ বাড়তে থাকে এবং এটা চলতে চলতে একসময় ডায়াবেটিস অ্যাপিয়ার করে। এবং এটারই আরেক রকম ভাবে এখানে বলা হচ্ছে যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস, এটা হচ্ছে রেমিশন। এখানে ওই ফ্যাটি লিভার ফ্যাট যখন বেশি হয় তখন এটা লিভার ফ্যাট এক্সপোর্ট করে প্যানক্রিয়াসে, প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট তৈরি হয় বেশি, প্যানক্রিয়াসে ফ্যাটের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বিটা সেল ফাংশন কমতে থাকে। অন্যদিকে রেমিশনটা হচ্ছে এরকম যে লিভার ফ্যাটটা যদি আমরা কমাতে পারি এবং তাহলে লিভার লেস ফ্যাট উইল বি এক্সপোর্টেড টু প্যানক্রিয়াস এবং প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট গুলা যখন চলে যাবে তখন বিটা সেল ফাংশনটা রিভাইভ করবে। এই হচ্ছে কনসেপ্ট অফ রেমিশন এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস। এবং এই হাইপোথিসিসে পোস্টুলেট করে যে দেয়ার আর vicious cycles of fat accumulation in the liver and pancreas that lead to the development of type 2 diabetes over at least 1 decade. এবং এই হাইপোথিসিসটা তিন ভাবে টেস্ট করা যায়, সেটা হচ্ছে এরকম। আমরা দুটো স্টাডি উল্লেখ করব এখানে, একটা কাউন্টার পয়েন্ট স্টাডি, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ট্রায়াল। আর বেরিটিক সার্জারি ইটসেলফ প্রুভস দ্যাট যে আমরা যদি ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন করি এবং সেখানে কিন্তু রেমিশন মানে হওয়া সম্ভব হয়। তো রিমিশন অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস আমরা তিনটা আঙ্গিকে আমরা দেখাবো। একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন, যেখানে আমরা এই দুটো ট্রায়াল দেখাবো, কাউন্টার পয়েন্ট এবং ডিরেক্ট ট্রায়াল। আর মেটাবলিক সার্জারি অর্থাৎ এই বেরিটিক সার্জারি 3 নম্বরটা দেখাবো মেটাবলিক সার্জারিতে। এবং কিছু ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন আসছে নতুন, যেগুলো ওয়েট রিডিউস করতে পারে, সেটা আমরা সর্বশেষে আমরা আলোচনা করব। প্রথম হচ্ছে লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন অ্যান্ড রিমিশন অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস। এখানে বলি যে লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন করে কি আসলে কতটুকু সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটা স্টাডি রিসেন্টলি পাবলিশড হয়েছে নেচার মেডিসিনে। এখানে এই টাইটেলে ছিল ইনসিডেন্ট অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস সাব অপটিমাল ডায়েট ইন 184 কান্ট্রিজ। 184 কান্ট্রিজে এই স্টাডিটা হয়, হয়ে দেখা যাচ্ছে যে সাব অপটিমাল ডায়েট, পোর ডায়েট কজেস 70% অফ দ্য ডায়াবেটিস। অর্থাৎ ডায়েট বা লাইফস্টাইল এবং আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি একটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর হিসেবে বেশ ভালো ভূমিকা রাখে। কাজেই লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে রিমিশনে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং মেকানিস্টিক্যালি পসিবল। কিন্তু ক্লিনিক্যালি কিন্তু অনেক সময় হয় না, কিন্তু এখানে মেকানিস্টিক্যালি কিন্তু পসিবল। তো এস্টিমেটেড টাইপ 2 ডায়াবেটিস কেসেস অ্যাট্রিবিউটেড টু সাবঅপটিমাল, এই যে স্টাডিটা আমি আগে দেখালাম, এই স্টাডিটা সম্পর্কে এই স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি যে এই স্টাডিটা কি বলছে, সাবঅপটিমাল ডায়েট বলতে কি বোঝাচ্ছে। ইন 2018 a total of 41.1 million estimated new diabetes cases, that is 70.3% of the total, were estimated to be due to suboptimal intake of 11 dietary factors. তার মধ্যে excess intake of 6 harmful dietary factors আছে এবং insufficient intake of 5 protective dietary factors আছে। হার্মফুল ডায়েটারি ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে রিফাইন্ড রাইস এন্ড হোয়েট, প্রসেসড মিট, প্রসেসড রেড মিট, সুগার সুইটেন্ড বেভারেজেস, পটেটোস এন্ড ফ্রুট জুস, বটল ফ্রুট জুস, আর্টিফিশিয়াল ফ্রুট জুস।
আর ইনসাফিসিয়েন্ট ইনটেক অফ 5 প্রোটেক্টিভ ডায়েটারি ফ্যাক্টরস যেমন হোল গ্রেইন, ইয়োগার্ট, ফ্রুটস, নন স্টার্চি ভেজিটেবলস, নাটস এন্ড সিডস। এই স্টাডির মানে ফলাফল হচ্ছে এটা। আমরা এখন এই স্টাডিটা কাউন্টার পয়েন্ট স্টাডিতে যাচ্ছি। এটা আমরা একটু তুলে ধরবো। এখানে এই স্টাডির টাইটেল ছিল রিভার্সাল অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস, নরমালাইজেশন অফ বিটা সেল ফাংশন ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ ডিক্রিজড প্যানক্রিয়াস এন্ড লিভার ট্রাইসাইক্লিকল। অর্থাৎ আমরা যদি প্যানক্রিয়াস এবং লিভারের ফ্যাট কমাতে পারি, ডিক্রিজ করতে পারি, তাহলে বিটা সেল ফাংশন গুলো নর্মালাইজ হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে সেভাবে টাইপ 2 ডায়াবেটিসটা রিভার্স হয়ে যায়। ওই সময় রিভার্সাল কথাটা ব্যবহার হয়, কিন্তু যেহেতু রিভার্সালের পরে আবার কিন্তু অ্যাপিয়ার করতে পারে, এই জন্য এখন রেমিশন টার্মটা ব্যবহার করা হয়। এই এটার হাইপোথিসিস ছিল এরকম যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ইনএভিটেবলি প্রোগ্রেসিভ উইথ ইরিভার্সিবল বিটা সেল ফেইলিউর। The hypothesis was tested that both beta cell failure and insulin resistance can be reversed by dietary restriction of energy intake. এই কাউন্টারপয়েন্ট স্টাডিটা একটু সংক্ষেপে এটা একটু বলছি যে এইটার 11 পেপার, খুব অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে গবেষণা করা হয়, কারণ এটা খুব খুব টেকনিক্যাল ইস্যুস গুলি অনেক বেশি, আপনারা একটু পরেই আমরা দেখতে পাবো। 11 পিপল উইথ টাইপ 2 ডায়াবেটিস, ডিউরেশন ছিল লেস দেন 4 ইয়ার্স, তাদের বিএমআই ছিল উইদিন 23.6, তাদের ইন্টারভেনশন ছিল ডায়েট 600 কিলোক্যালোরি পার ডে। এবং they are studied before and after 1, 4, and 8 weeks. And blood samples were taken to calculate basal hepatic glucose output, hepatic and peripheral insulin sensitivity, and beta cell function. Pancreatic and liver fat content by MRI. আমি এটা ডিটেলসে যাব না। এখানে এই প্যারামিটারে দেখা গেছে যে তাদের 8 সপ্তাহ পরে এই উন্নতিগুলো দেখা দিয়েছে। এখানে দেখা গেছে যে ফাস্টিং গ্লুকোজ 9.2 থেকে 8 সপ্তাহ পরে 5.9 এ নেমে এসেছে। 30% ফল ইন লিভার ফ্যাট এবং হেপাটিক ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি নরমালাইজড হয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়াল ফল অফ প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাটও কমে আসছে এবং গ্র্যাজুয়াল রাইজ ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ ইনসুলিন রেসপন্সটাও মোটামুটি ভাবে ইমপ্রুভ করেছে। এটা হচ্ছে এমআরআই রিপোর্ট। এখানে ইনিশিয়ালি 6% লিভার ফ্যাট ছিল এবং 8 উইকস পরে 8 উইকসের 100 কিলোক্যালোরি ডায়েট দেওয়ার পরে দেখা গেছে যে এই লিভার ফ্যাটটা 2% নেমে এসেছে, অর্থাৎ লিভার ফ্যাট কমে গেছে। এবং এটার কনক্লুশন ছিল এরকম: নর্মালাইজেশন অফ বোথ beta cell function and hepatic insulin sensitivity in type 2 diabetes was achieved by dietary restriction alone. This was associated with decreased pancreatic and liver triacylglycerol stores. The abnormalities underlying type 2 diabetes are reversible by reducing dietary energy intake. এখন আমরা সেকেন্ড স্টাডিতে যাচ্ছি। এটার নাম হচ্ছে ডিরেক্ট ট্রায়াল, প্রাইমারি কেয়ার লেড ওয়েট ম্যানেজমেন্ট ফর রিমিশন অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস, an open level cluster randomized trial. এই ট্রায়ালটা ইউকেতে হয়। এটা ওপেন লেভেল ক্লাস্টার র্যান্ডমাইজড স্টাডি। এখানে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ডায়াগনোজ করা হয় যাদের বছরের ভিতরে তাদের না হয়, বিএমআই 27 to 45, নট অন ইনসুলিন, তাদের বয়স ছিল 20 to 65 ইয়ার্স অফ এজ। 49 প্রাইমারি কেয়ার সেন্টার এন্ড প্র্যাকটিসেস ইন স্কটল্যান্ড এন্ড ইংল্যান্ডের এই ইয়ে থেকে নেওয়া হয়। মোট পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা হচ্ছে 306। ইন্টারভেনশন দুটো নাম, একটা হচ্ছে ইন্টারভেনশন 23 নাম্বার আর কন্ট্রোল হচ্ছে 26। ইন্টারভেনশন করা হয় হচ্ছে উইথড্র all anti-diabetic and anti-hypertensive medications, diet 825 to 853 kilocalorie per day for 3 to 5 months, food reintroduction over 2 to 8 weeks, এবং স্ট্রাকচার সাপোর্ট তাদের দেওয়া হয়। অন্যদিকে কন্ট্রোল আর্মে বেস্ট প্র্যাকটিস কেয়ার গাইডলাইন, যে গাইডলাইন গুলো আছে ডায়াবেটিসের, সেই গাইডলাইন অনুসারে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এবং তাদের প্রাইমারি আউটকাম ছিল এরকম: ডুয়েল প্রাইমারি আউটকাম, ওয়েট লস 15 কেজি অর মোর, এবং রেমিশন অফ ডায়াবেটিস অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন 6.5% আফটার 2 মান্থস অফ মেডিকেশন। যেহেতু ডেফিনেশন হচ্ছে 3 মাস, কিন্তু এই স্টাডি 2 মাস ছিল। নিউট্রিশনিস্ট তাদের ডায়েটের ফর্মুলা দিয়েছিল এবং তাদের বিভিন্ন শেকস এবং বিভিন্ন ধরনের লিকুইড ডায়েট ফর্মুলা আছে যেগুলো খুব জরুরি। এখানে এগুলো লেখা আছে, আমি এগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না। এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তাদের ডায়েটের রিপ্লেসমেন্ট ছিল,
এবং প্রথম ফেজে ডায়েটারি রিপ্লেসমেন্ট এবং ক্যালোরি হিসাব করে দেওয়া হয়েছিল, এবং সেকেন্ড ফেজে ফুড রিইন্ট্রোডাকশন, সেগুলো একদম ক্যালোরি হিসাব করে দেওয়া হয়েছিল যাতে ওই ক্যালোরিতে ঠিক করা যায়। রেজাল্ট ছিল এরকম। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রপোর্শন অফ রেমিশন, কত পার্সেন্ট লোক রেমিশন হয়েছে, আর এখানে ওয়েট লস কত পার্সেন্ট হয়েছে, 5% নিচে, এখানে 15%-এর উপরে। অর্থাৎ যে যত বেশি ওয়েট লস করেছে তার তত বেশি রেমিশন হয়েছে। যেমন 50 কেজি ওজন যাদের কমেছে বা তার চেয়ে বেশি, তাদের 86% রেমিশন হয়েছে। অন্যদিকে যার 0% ওজন কমেছে তার 0% রেমিশন হয়েছে। অর্থাৎ রেমিশন যত ওজন কমেছে তার তত বেশি রেমিশন হয়েছে। এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। এবং এই রেজাল্ট অন্যভাবেও বলা যায় এইভাবে যে নিয়ারলি, আমরা সবগুলি একসাথে যদি বলি, নিয়ারলি হাফ অর্থাৎ 46% of the people were in remission at 1 year. Almost 9 out of 10 who lost more than 15 kg achieved remission. More than 3/4, 78%, have managed to stop their diabetes medication. It was a groundbreaking study. It was published in 2017. Provides strongest scientific evidence on the impact of low-calorie diet on diabetes remission. তো এটা নিয়ে আমরা কনক্লুশনে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা রিসেন্ট 2023-এ এই স্টাডিটা এই পেপারটা পাবলিশ হয় BMJ-তে। তার হেডিং ছিল এরকম, নিউট্রিশনাল বেসিস ফর টাইপ 2 ডায়াবেটিস রিমিশন। এটা থেকে আমি দুটো কোট এখানে উল্লেখ করছি। Type 2 diabetes mellitus was once thought to be irreversible and progressive, but a series of clinical studies over past 12 years have clarified the mechanism that caused the disease. We now know that the process that caused the diabetes can be returned to normal functioning by restriction of food to achieve weight loss of around 15 kg. If the people manage to follow food restriction, can stop all diabetes medication and return to non-diabetic glucose control. Metabolic surgery এবং type 2 diabetes remission দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আসছি। Bariatric surgery is a therapeutic option in the management of people with obesity without type 2 diabetes. বিভিন্ন ধরনের বেরিয়াট্রিক সার্জারি প্রসিডিউর আছে, যেমন স্লিপ গ্যাস্ট্রেক্টমি, রুয়েন ওয়াই বাইপাস এন্ড মিনি গ্যাস্ট্রিক বাইপাস। এবং ক্রাইটেরিয়া ফর ইন্টারভেনশন উইথ বেরিয়াট্রিক সার্জারি ইন ওবেস ডায়াবেটিক পেশেন্টস ইজ BMI more than 40 or greater, কোনটা বলা হয় 35 or greater. In a meta-analysis of 16 studies, including 5 RCTs, with 6,131 participants and a mean follow-up of 17.3 months, bariatric surgery was associated with 15.8 times higher odds of remission of type 2 diabetes compared with conventional medical therapy. So quite a good number of people can go into remission. Effectiveness on this treatment rests permanently on weight loss. এখানে একটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং, এই বেরিয়াট্রিক সার্জারি যখন করা হলো, প্রথম দিকে কিন্তু ওয়েট লস হয় না, কিন্তু তাদের ক্যালোরি ইনটেক কমে যায়, এবং অপারেশনের পরপরই কিন্তু তাদের সুগার কমতে থাকে, এবং বিফোর সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস ইজ ডান, মানে অ্যাকচুয়ালি তাদের কিন্তু মানে গ্লুকোজ সুগার ভ্যালুগুলো কমতে থাকে। অর্থাৎ ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। Pharmacological intervention and remission of type 2 diabetes. The possibility of achieving remission of type 2 diabetes through hypoglycemic medication represents the most controversial aspect of this definition. Indeed, the very concept of remission envisages the withdrawal of all anti-diabetic medication. তারপরেও অনেক নতুন অ্যান্টিডায়াবেটিক ড্রাগস যেগুলো আসছে, যেগুলো ওয়েট রিডিউস করতে পারে, সেগুলো কিন্তু মানে রেমিশনের সম্ভাবনা দেখায়। যেমন SGLT2 ইনহিবিটর ড্রাগগুলা অনেক ওজন কমায়, 2.5 অর মোর ওজন কমাতে পারে, এবং GLP-1RA অ্যাগনিস্ট যেগুলো আছে, সেমাগ্লুটাইড কিংবা মোর রিসেন্টলি টিরজিপাটাইড, এগুলা মানে ইয়েতে আছে, হরাইজনে আসছে হয়তোবা, ডুয়েল অ্যাগনিস্ট অফ GLP-1 and GIP অথবা ট্রিপল অ্যাগনিস্ট গ্লুকাগন সহ, এগুলা হ্যাভ বিন a very important effect on weight reduction in order of 10 to 15%, and therefore may consider potentially agents with a greater capacity for diabetes remission in a less aggressive way than surgery. Tirzepatide particularly resulted in a remission rate of diabetes of 66% to 1%, depending on the drug dose over 52 weeks. এটা খুব রিসেন্টলি ইয়েতে পাবলিশ হয়, নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে এই প্রকাশনটা পাবলিশ হয়, এবং এই পরিমাণ এটা এখনো মার্কেটে আসে নাই, হয়তো হরাইজনে আসবে।
Is remission of type 2 diabetes possible for all? Remission of type 2 diabetes, that is achieving A1C in non-diabetic range after stopping glucose lowering medications, is possible for only some individuals, not for all. It is most likely possible in individuals with diagnosed type 2 diabetes for a shorter time, less than 6 years, with overweight and obesity who are ready to lose weight, with blood glucose levels that are not that elevated, and who do not take insulin. And it should be reminded that diabetes remission is not a cure. It is often temporary resolution of hyperglycemia with subsequent possible relapse and progression to type 2 diabetes. Remission is doable if weight regain is avoided. যদি সে আর ওজন না গেইন করে তাহলে এটা কিন্তু অনেক সময় ডিউরেবল হবে। Remission can be considered as an approach to the management of type 2 diabetes. এই রেমিশনের কনসেপ্টটা টাইপ 2 ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টে কনসিডার করা যেতে পারে, and or can be incorporated in the management plan of type 2 diabetes, would include prescribing any existing antihyperglycemic therapy. যদি আমরা রেমিশনে যেতেও না পারি, আমরা অনেক ওষুধ কিন্তু ডিপ্রেসক্রাইবিং করতে পারি যদি আমরা এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে আমরা মানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করি। কনক্লুডিং রিমার্কস হচ্ছে, আমরা এই আর্টিকেলটা থেকে আমরা কনক্লুডিং রিমার্কস দিব, যেটা বিএমজেতে পাবলিশ হয়েছিল 2017 সালে, বিটিং টাইপ 2 ডায়াবেটিস ইনটু রেমিশন এই শিরোনামে। এখানে বলা হয়েছে যে remission of type 2 diabetes is clearly attainable for some, possibly many patients, but is currently very rarely achieved and recorded. So in real world scenario, in practical scenario, এটা মানে করা, যদিও ডিরেক্ট ট্রায়াল এবং কাউন্টার পয়েন্ট ট্রায়ালে খুব ইয়েতে দেখা গেছে যে একটা স্ট্রিনজেন্ট একটা স্ট্রাকচার সেটিং এ, কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওতে এগুলি করে দেখানো খুব কঠিন কাজ। Greater awareness, documentation, and surveillance of remission should improve health outcomes and reduce healthcare costs. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর ইউর ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। আসলে এটা অনেকের জন্য একটা আই ওপেনিং প্রেজেন্টেশন, কারণ প্রথমেই আমাদের চেয়ারপারসন স্যার যেটা বলেছেন, একটা নিউ কনসেপ্ট রিমিশন। কারণ আমরা সবসময় রিমিশন, যেমন আমাদের অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসে যেমন আমি আজকে একটা প্রেজেন্টেশন করব, এটাতে একটা টার্মই আছে যে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসে রিমিশন, এটা একটা মেজর ক্রাইটেরিয়াতে থাকবে। হ্যাঁ, রিউমাটোলজিতে আমরা যেমন শুনি। সো আজকে একটা আমরা নতুন একটা কনসেপ্ট শুনলাম। তো যেহেতু এই ব্যাপারে আমাদের একজন এক্সপার্ট আমাদের মাঝে আছেন, বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য অথরিটি, তো আমি একটা শাহজাদা সেলিম স্যারের কাছে আসলে একটু শুনবো তা ওনারা এই জিনিসটা কিভাবে দেখছেন, বা ওনাদের বাংলাদেশে এটা নিয়ে আমাদের সচেতনতা কিরকম, বা এটা নিয়ে আমাদের কাজ কেমন হচ্ছে। তো আমি এটা একটা শাহজাদা সেলিম স্যারের কাছে শোনার পরে আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনে যাব। স্যার দারুণ ভাবে বলেছেন, শুনতে পাচ্ছেন তো না? স্যার ক্লিয়ার, স্যার ক্লিয়ার। এটা নিয়ে আমরা কিন্তু খুব দুইভাবেই ভাবছি, মানে কতটা স্যার কিন্তু ওটাও হাইলাইট করেছে যে আসলে কতটা লাভ হচ্ছে বা হচ্ছে না। তা আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে বলি যে এটাকে আমরা খুব পজিটিভলি ভাবছি, কিন্তু উইথ কেয়ারফুলনেস। কারণ হলো যে যদি এটাকে এভাবে ধরি যে এটা করলে ডায়াবেটিস আজীবনের জন্য ভালো হয়ে যাবে, এই মেসেজটা যদি পেশেন্টের কাছে যায় এবং কিছুদিন পরে দেখা গেল যে উনি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসলেন, তাহলে একটা ভুল ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা আমাদের জন্য খুব ট্রিকি এই কারণে যে বাংলাদেশে এখন ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল হলো অনলি 8% কুড অ্যাচিভ গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, তাহলে 92% আনকন্ট্রোল আছে। তাহলে তার পিছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণ হলো যে কারণে ডায়াবেটিস হচ্ছে হিউজ কার্বোহাইড্রেট কনজাম্পশন, যেটা একটু আগে স্যার প্যাথোফিজিওলজি বলেছেন যে কার্বোহাইড্রেট কনজাম্পশন যেটা আলটিমেটলি লিডিং টু ফ্যাটি ফ্যাট ডিপোজিশন ইন লিভার অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস। এটা কিন্তু চলছে সবার, যারা ডায়াবেটিসের রোগী নন আজকে, কিন্তু তবুও হাই রিস্কে আছেন। তাহলে এটাকে যদি রিভার্স করা যায় তাহলে রেমিশন থিওরিটিক্যালি ভেরি মাচ পসিবল, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো যে এই রেমিশন অ্যাচিভ করার পরে কতদিন এটাকে মেনটেন করা যাবে, এটা একটা বিশাল ডাউট থেকেই যাচ্ছে। নাম্বার টু হলো যে কোন রোগীগুলাকে আমরা বেছে নিতে পারবো যে রেমিশনের ক্যান্ডিডেট, এইখানে আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। মানে এখন পর্যন্ত অলমোস্ট অল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট অফ দিস পার্ট, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার সাথে আমরা বেশ কিছু কাজ করছি। আমরা কিন্তু বাংলাদেশেই কিছু রিসার্চ করছি, কিছু কমার্শিয়ালি
কিছু নন কমার্শিয়াল রিসার্চ কিন্তু আমরা করছি ডায়াবেটিস রিমিশন নিয়ে। একটা বড় পাবলিকেশন হয়েছে ডক্টর সঞ্জয় কারলা ওনারা করেছেন, আমিও তার সাথে ছিলাম। তো আমরা কিন্তু ওই যে 6.0 HbA1c তার নিচে হলে তো এটা প্রি ডায়াবেটিস হলো, তাহলে 5.6 বা তার নিচে রাখতে পারলে আমরা রিমিশন বলতে পারতাম। তবুও 6.0 কেউ কেউ মেনে নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ মেনে নিয়েছেন যে উইথ মেটফরমিন, অন্য কোনো ড্রাগ লাগছে না এবং এই এই অবস্থাটা আমরা মেনটেন করতে পারছি, সেটাকেও রিমিশন বলা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে যে না, অল ড্রাগস ফর ডায়াবেটিস বাদ দিতে হবে, ওয়েট রিডাকশন করতে হবে, কিন্তু ওয়েট রিডাকশনটা নট ডিউ টু এনি আদার কন্ডিশন। কিরকম? যে সেটা ক্যান্সারের জন্য হতে পারে, সেটা হাইপারগ্লাইসিমিয়ার জন্য, ভেরি হাই ব্লাড সুগার, এটাও কিন্তু ওয়েট রিডাকশনের কারণ। অ্যাংজাইটি বা অন্য কিছু এগুলো নয়, সেগুলো যদি না হয় তাহলে এটাকে যদি প্ল্যান্ড মানে ইন্টেনশনাল ওয়েট রিডাকশন হয় অ্যারাউন্ড 5% অর মোর দ্যান 15 কেজি, তাহলে এটা কিন্তু রিমিশন অ্যাচিভ করা সম্ভব। তাহলে এটা কি আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে কি হবে না, সেটা আমাদের জন্য খুব ক্রিটিক্যালি ভাবতে হবে। আমরা রিসার্চ গুলো ওই টার্গেট করে যাচ্ছে। থিওরিটিক্যালি ইট ইজ ভেরি মাচ পসিবল, কিন্তু কত দিনের জন্য পসিবল সেটা নিয়ে এখনো পরিষ্কার হয়নি। আর এটা যদি হয়, লাভ হলো যেমন আমাদের, আমি নাম বলছি না, নাম বললে আপনারা সবাই চেনেন, উনি অতি বিখ্যাত মানুষ। উনি বেরেডি সার্জারি করার পরে এখন 11 বছর হয়ে যাচ্ছে। তার আগে ইনসুলিন বেশ ভালো হাই ডোজে ইনসুলিন লাগতো, এখন পর্যন্ত কোনো ইনসুলিন ওষুধ লাগে না। কিন্তু বেরিয়েটিক সার্জারি রিসেন্ট পাবলিকেশন দেখা যাচ্ছে যে 12 বছর পরে বেরিয়েটিক সার্জারি মেনি অফ দ্য পেশেন্ট রিকোয়ার এগেইন অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস। তাহলে 10 বছরের পর থেকে এটার ফেড আউট হতে থাকে ইফেক্টটা। তাহলে এগুলো কিন্তু যদি বেরিয়েটিক সার্জারি দ্য স্ট্রংগেস্ট মডালিটি অফ অ্যাচিভিং ডায়াবেটিক রিমিশন, তাহলে সেটাও কিন্তু একসময় ফেল করবে। তাহলে তাহলে ওই লোকটি আর কি করবে তখন? তাহলে ক্যালোরি রিডাকশন বাংলাদেশে পসিবল। নর্মাল ফ্যামিলি লাইফে আমরা দিয়ে যখন খাবার খাই, এটা এখন সবচেয়ে বড় স্টাডি যেটা ডায়াবেটিস কেয়ারে পাবলিশ হয়েছে, যে বাংলাদেশের নন ডায়াবেটিস পিপল 80 থেকে 90% ক্যালোরি কনজিউম করে ডেইলি ফ্রম কার্বোহাইড্রেট। তাহলে সেটাকে 40-তে নামাতে হবে। তো 40-তে নামাতে পারলে তো যাদের ডায়াবেটিস নেই তারা কিন্তু ডায়াবেটিস প্রিভেনশনের সবচেয়ে বড় স্টেপটা নিয়ে ফেলেছেন। ডায়াবেটিস যাদের আছে তারাও যদি ওটা আনতে পারেন, তাহলেও যে ওষুধ লাগছে তার হিউজ রিডাকশন হবে। কিন্তু এখানে প্রমিজিং ফ্যাক্টরটা হলো সারাংশে রয়ে গেছে যে আমরা যদি রিমিশনে যেতে না পারি দোষ নেই, হিউজ ড্রাগ কমাতে পারলাম তাতেও লস নাই, ড্রাগ কমাতে না পারলেও লস নাই। লাভ হলো স্যারের স্পেশালিটি যেটা কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক কমাতে পারলাম, মেইন লাভটা হবে এটা। তাহলে সেই পার্সপেক্টিভে কিন্তু এটা খুব বেনিফিশিয়াল একটা অ্যাপ্রোচ হতে পারে। আর আমাদের বাংলাদেশের পপুলেশনে কিভাবে যাবে, স্টাডি গুলো আমরা লোকাল স্টাডি আমরা একটা শুরু করেছি ইন্ডিয়ান একটা গ্রুপের সাথে, আমেরিকান একটা গ্রুপের সাথে আমরা একটা প্ল্যান করছি। এরপরে আসলে আমরা আমাদের অবস্থানটা বুঝতে পারবো যে আসলে কতটা লাভ হবে আমাদের এখানে। আমার মনে হয় প্রশ্ন করলে তারপরে আরো থ্যাংক ইউ ডাক্তার শাহজাদা সেলিম। আমার নিজের আসলে অনেক কোশ্চেন আছে। আর ডাক্তার শিশির বসাক, আপনি যদি কাইন্ডলি আপনার স্লাইড শেয়ার অফ করে দেন, আপনি স্ক্রিনটা একটু অফ করে দিলে ভালো হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন ডাক্তার শাহজাদা সেলিম, আমার আসলে যে কোশ্চেনটা জাগলো, আপনার যে বেরিয়াটিক সার্জারির কথা বললেন, এখন যে পেশেন্ট ধরলাম ইনসুলিনে আছে বা 3-4টা ওরাল ডায়াবেটিক ড্রাগে আছে, এখন সে যদি মনে করে যে সে বেরিয়াটিক সার্জারি একটা করে স্যার 10-12 বছরও যদি ওষুধ ফ্রি থাকতে পারে, খারাপ তো না। তাহলে কি বিশাল লাভ, হ্যাঁ, বিশাল লাভ। তাহলে কি ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা আছে তারা কি বেরিয়াটিক সার্জারিতে যেতে পারে? এটা তো এখন পর্যন্ত অনেকগুলো লাভ লোকসান হিসাব করে অন্যান্য দেশের জন্য যেখানে ওবেসিটি অনেক বেশি, সেখানে বলা হয়েছে যে 35 এর BMI 35 এর উপরে উইথ আদার কোমরবিড কন্ডিশন অথবা অন্য কোনো কোমরবিডিটি নেই, তাহলে 40-এর উপরে হলে তাকে বেরিয়াটিক সার্জারি ক্যান্ডিডেট ধরা হচ্ছে। তা আমাদের এখানে যেহেতু অন্যান্য দেশের তুলনায় BMI ক্যাটাগরি কম, সেজন্য আমরা 33 উইথ আদার রিস্ক ফ্যাক্টর এর বেরিয়াটিক সার্জারি ক্যান্ডিডেট, এবং 35 এর উপরে উইদাউট এনি আদার রিস্ক ফ্যাক্টর তারা বেরিয়াটিক সার্জারি ক্যান্ডিডেট। কারণ এটা একটা মেজর সার্জারি, আমাদের বাংলাদেশে কোনো এক্সপার্ট হ্যান্ড নাই। তাহলে সেই রোগীটাকে আমরা করতে বলে আরেকটা বিপদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো যখন এক্সপার্ট হ্যান্ড থাকবে তখন কিন্তু আমরা অনেক মানুষকে বলতে পারবো। আমরা ওই জন্য যে আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে ন্যাশনাল গাইডলাইন করেছি, ওখানে কিন্তু আমরা খুব বেশি এনকারেজ করিনি।
এটা কিন্তু খুব প্র্যাকটিসেবল নয়, কিন্তু থিওরিটিক্যালি খুব বেশি কথা ইন্ডিয়াতে অসংখ্য হচ্ছে, সিঙ্গাপুরে হচ্ছে, থাইল্যান্ডে হচ্ছে, বহু দেশে হচ্ছে, এবং খুব ভালো ফলাফল, খুব ভালো কিন্তু। আচ্ছা, আমি এখন আবার খুব বেসিক কোশ্চেনে যাই, খুব বেসিক একদম গ্রস। এখন আপনি যেমন বলছেন যে রিমিশনের ক্ষেত্রে স্যার HbA1c-টাকেই ধরতে, স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমাকে রিমিশনের যে প্রসিডিওর বা এটা, এখন আমি যদি কারো IgT IfG এই লেভেলে যদি কেউ আমার আসে, IgT IfG এই লেভেলে আসে, তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি রিমিশনের জন্য ম্যাটফরমিন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এইভাবে যে আমরা যেটা করি, এটাকে কি রিমিশন নিয়ে কি তো বলা যায় নাকি একটা শাহাদা সেলিম? না, এখানে স্যার যেটা দেখিয়েছে ওটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড, যে আমরা যদি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের রোগীকে প্রি ডায়াবেটিসে নিয়ে আসতে পারি, সেটাও কিন্তু রিমিশন হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে, বুঝছেন? তাহলে প্রি ডায়াবেটিসকে আমরা আসলে প্রিভেন্ট করতে চাই, প্রিভেন্ট করে নন ডায়াবেটিস আনতে চাই, এটা রিমিশনের ক্যাটাগরির মধ্যে যাবে না। সেই ক্ষেত্রে মেটফরমিনের ক্ষেত্রে গ্লোবাল রিকমেন্ডেশন হলো 35 কেজি পার মিটার স্কোয়ারের উপরে উইথ ওবেসিটি উইথ প্রি ডায়াবেটিস তাদেরকে মেটফরমিন দিতে হবে। আমাদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল গাইডলাইনে আমরা ওই আমাদের কাট অফকে টার্গেট করে আমরা 30 কেজি পার মিটার স্কোয়ারের উপরে BMI তাদেরকে মেটফরমিন আদার উইদাউট এনি ডাক্তার শাহাদা সেলিম, আমি আবার একটু খুব লেমন টাইপ কোশ্চেনই করি। আমরা রিমিশন হচ্ছে যার ডায়াবেটিসের কিছুই নাই, মানে যার মাঝে ডায়াবেটিসের কিছুই নাই, IgT IfG কিছুই নাই, একদম ইজ এ নর্মাল পিপল, বা ভবিষ্যতে তো সম্ভাবনা আছে, তাকে ডায়াবেটিসে যেতে না দেওয়া, সেটাই কি রিমিশন বলছেন তাহলে আপনি? না, ওটা তো প্রিভেনশন। হ্যাঁ, প্রিভেনশন। তাহলে হ্যাঁ, রিমিশন আসলে এক্সাক্ট যদি আমাকে একটু বাংলায় বুঝাতেন। আমি রেমিশনের অনেকটা বাংলা আসলে হলো যে, আমি সহজ করে বলি, একদম সোজা সাপটা বলে দেখেন বুঝতে পারেন কিনা, পারবেন। ওনার রোগটি ছিল, এখন রোগটি থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি রোগটি? মানে ডায়াবেটিস ছিল এখানে, উনি এখন ডায়াবেটিসের রোগী নন। তাহলে এটা একটা ফর দ্য টাইম, সেটা হতে পারে 1 বছর, 6 মাস, 3 মাসের বেশি হলে অ্যাকসেপ্ট, কিন্তু 6 মাস খুব স্ট্যান্ডার্ড টাইম। কারণ 3 মাসের HbA1c কিন্তু 3 থেকে 4 মাস গড়, সুতরাং 3 মাসটা খুব শর্টেস্ট টাইম হয়ে যায়। যে 6 মাস হলে গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড, যে 6 মাস উইদাউট এনি আদার ইন্টারভেনশন। যে ড্রাগ গুলো ছিল সব বন্ধ করা হয়েছে। মেটফরমিন নিয়ে বললাম বিতর্ক আছে, এক গ্রুপ মেটফরমিন রাখার পক্ষে, আরেক গ্রুপ বিপক্ষে। ধরে নিলাম মেটফরমিনও নাই, কোনো ওষুধ নাই, ওনার HbA1c 5.6 বা তার চেয়ে নিচে, তাহলে এটা একদম সবাই মেনে নিবে এটা। এখন আরেক গ্রুপ কানাডিয়ান যারা বলেছে, তারা বলেছে 6.0 পর্যন্ত হলেও অ্যাকসেপ্ট করা যাবে যদি লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশনও না লাগে। তাহলে মানে এখন ডায়েটটাকে মডিফাই করা হয়েছে, ওই ডায়েটটা উনি মেনটেন করছেন, আদার কোনো লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন লাগছে না, তাহলে এটাকে উনি ডায়াবেটিস ছিলেন, এখন ডায়াবেটিস নেই, এটাকে রিমিশন পিরিয়ড ধরা হবে। ওকে, দেন রিমিশন প্রিভেনশন টোটালি দুই টার্ম। এটা একদম খুব রিমিশন তো, বেসিক জায়গা থেকে আমি প্রিভেনশন তো রোগ হয়নি এখনো। ওকে, তো আমরা এখন কোশ্চেন আনসার সেশনে যাচ্ছি। আমি নিজেকে একটু ঝালাই করলাম আর কি। ডাক্তার ইউসুফ আলী হ্যান্ড রেজ করেছেন, আমি আপনাকে অ্যালাউ করবো। আমি একটু চ্যাট বক্স থেকে দেখে আসছি। ওকে, ডাক্তার ইউসুফ আলী, আমি আপনাকে অ্যালাউ করতেছি। উনি একজন খুব ভালো ইন্টার্নিস্ট এবং সম্ভাবনাময় একজন ইন্টার্নিস্ট আমাদের দেশের। ডাক্তার ইউসুফ আলী। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আমি প্রেজেন্টার স্যারকে ধন্যবাদ জানাই স্যার, চমৎকার একটা বিষয় স্যার। আমাদের তো স্যার দেশে আসলে ডায়াবেটিস লক্ষ লক্ষ রোগী, তো আমরা যারা ডাক্তার তাদের জন্য আসলে প্রতিনিয়তই আপডেটেড থাকি স্যার। আজকে চমৎকার প্রেজেন্টেশন হয়েছে, বিশেষ করে স্যার ওই রিমিশনের ব্যাপারটা স্যার, মানে ডায়াবেটিস আসলে আমরা কন্ট্রোল শব্দটা ওয়ার্ড ইউজ করি, বাট রিমিশন একটা নতুন আইডিয়া। যেমন আমরা রিমিশন সাধারণত ক্রনিক ডিজিজ গুলোতে আগে স্যার জানতাম যে SLE বা অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস বা ওই সকল ডিজিজ গুলো সাধারণত রিমিশনে থাকে। ডায়াবেটিসে স্যার একটা বিষয় আমি একটু জানতে চাই, আমি স্যার ওই যে শাহজাদা সেলিম স্যারের কাছে আমি স্যার কোশ্চেনটা রাখতে চাই স্যার। ওই যে আমরা তো স্যার রিমিশন রিমিশন স্যার প্র্যাকটিক্যালি কি স্যার আমরা যে সকল ডায়াবেটিস রোগী ডায়াগনোসিস করি স্যার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো মানে বিটা সেলের ফাংশন দেখা যায় যখন 50%-এরও বেশি ড্যামেজ থাকে, এবং স্যার বেশিরভাগই কি স্যার এইভাবে রিমিশন পসিবল স্যার? মানে এটা কি প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবল স্যার? মানে যেভাবে যেটা বলছেন স্যার, মানে অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্যার দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্যার দেখা যায় লেট ডায়াগনোসিস হয়, অথবা স্যার মানে অলরেডি দেখা যায় যে মোর দ্যান 50% ক্ষেত্রে হয়তো বিটা সেল ফাংশন স্যার থাকেই না, ড্যামেজই থাকে। সেক্ষেত্রে স্যার এটা স্যার প্র্যাকটিক্যাল হবে কিনা স্যার, এটা একটু জানতে চাচ্ছি আর কি স্যার আপনার কাছে। খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আসলে আমরা এটা নিয়ে খুব ইয়ের মধ্যে রয়ে গেছি যে আসলে কি হবে বাংলাদেশে। এখানে খুব গভীরে যাবো কিনা সেটা নিয়ে ভাবছি। আমি বলি, ইউকেপিডি স্টাডি খুব ক্লিয়ারলি ডেমনস্ট্রেট করেছে যে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের রোগী যখন মিনিমালি HbA1c বেশি, মনে করেন 6.6% HbA1c পেলাম, উনি ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোসিস হয়েছে। মনে করেন উনি একটা চাকরি করে, যে চাকরিতে অ্যানুয়ালি চেক আপ করে,
ওই চেক আপে ওনার 6.6 পেলেন, কোনো সাইন সিমটম নাই, উনি হয়তো BMI 25, 26, 27 এরকম। এই পার্সনটারও কিন্তু অ্যাটলিস্ট more than 50% pancreatic beta cells are not producing insulin। এই অবস্থাতে ওনার ডায়াবেটিস ধরা পড়লো। কিন্তু এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য রেয়ার সিচুয়েশন। কারণ আমি তো যত রোগী দেখি অধিকাংশ ডায়াবেটিসের রোগী, বাকিরা যারা রোগী দেখেন তারাও জানেন যে আমরা অধিকাংশ ডায়াবেটিসের রোগীর HbA1c খুব ভালোদেরও 8.5, 9 পাই, 10.5, 11, 12, 13 পাচ্ছি। এটা কিন্তু গ্লুকোটক্সিক স্টেট। এই গ্লুকোটক্সিক স্টেট যতদিন ছিল ততদিনই কিন্তু বিটা সেল ডিসফাংশনটা খুব রেপিডলি প্রোগ্রেস করেছে। তাহলে এটাকে আজকে যদি আমি ইনসুলিন দিয়ে শুরু না করি তাহলে গ্লুকোটক্সিসিটি কমানো যাবে না। কিন্তু আপনি চাইলে কি রোগী রাজি হবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী রাজি হচ্ছে না। যে রোগীটা এতদিন যাবত খেয়ালই করেনি তাকে কিন্তু আপনি সহজে ইনসুলিনে রাজি করাতেও পারবেন না। তাহলে উনি আবারও ওই দিচ্ছেন, সিকেটোকক দিচ্ছেন, দিয়ে গ্লুকোটক্সিসিটিটাকে, যেটা লিডিং টু প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল ডিসফাংশন, আবার বাড়িয়ে দেওয়া হলো। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে এই পেশেন্টটাকে আমরা কি করব? তাহলে আমাকে শুরুতেই একটা ক্যাটাগরি ধরে নিতে হবে যে দোজ হু ক্যান পুট অন ডায়াবেটিস রিমিশন, আর তাদেরকে মোটামুটি কন্ট্রোলে করতে পারলেই হলো। তাহলে আমি যদি স্ক্রিন করি, যে আমি একটা মানে খুব গ্রস স্ক্রিন করছি, HbA1c অনেক বেশি নয়, ডায়াবেটিসের ডিউরেশন অনেক বেশি নয়, এবং তেমন কোনো কমপ্লিকেশন নেই, তাহলে এরা বেটার ক্যান্ডিডেট ফর ডায়াবেটিস রিমিশন। আরেকটা জিনিস ভাবেন যে আপনি যে রুগীটাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করলেন, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু কাউন্সিলিং এর কোনো রোল নেই, ডায়াবেটিস এডুকেশন দিতে হবে, এডুকেশন যেটা লাইফস্টাইল চেঞ্জ করবে, আপনি বলার পরে উনি নিজে থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন। তাহলে এই এডুকেশনটা বোঝার মতো ওনাকে কিন্তু তার বেসিক এডুকেশন, ইন্টেলেকচুয়ালিটি থাকতে হবে, তার ফিনান্সিয়াল এবিলিটি থাকতে হবে, ইগারনেস থাকতে হবে। তাহলে এই সব ক্যাটাগরিতে যদি ফিট করি তাহলে আপনি 1000-এর মধ্যে 5টা 10টা পেতে পারেন, কিন্তু সেটা কোনো দোষের কিছু নয়। আপনি একটা রোগীকেও যদি 5 বছর, 3 বছর, 4 বছর উইদাউট এনি ড্রাগ আরেকটা বিষয় স্যার, আরেকটা বিষয় স্যার, আমি এসান ভাই একটু সময় নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে স্যার, আমি একটা কোনো জায়গায় একটা ইয়াতে পড়েছিলাম স্যার, যে টিজি লেভেল স্যার, মানে কোলেস্ট্রল লেভেল ডায়াবেটিস ডেভেলপ করার আগে একটা হাইপোথিসিস স্যার, সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস, একটা মানুষের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রায় 5 থেকে বোধহয় 10 বছর আগে থেকেই স্যার ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেলটা হাই থাকে স্যার। সেক্ষেত্রে স্যার আমরা স্যার কি এই ডিসলিপিডিমিয়া কন্ট্রোল করার মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রিভেন্ট করার ভবিষ্যতে কোনো স্টেপ নিতে পারে কিনা? কারণ দেখা যায় যে যারা ফ্যাটি লিভার বা যাদের স্যার টিজি লেভেল হাই থাকে, এরাই কিন্তু একটা পর্যায়ে ডায়াবেটিস ডেভেলপ হয়। এবং এখন দেখা গেছে স্যার ডায়াবেটিসের প্যাথোজেনেসিসে আগে স্যার, আপনি যদি স্যার একটা পেশেন্ট ডায়াবেটিস ডেভেলপ হওয়ার আগে তার 5 বছর আগে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন, তাহলে দেখবেন যে স্যার ওই টিজি লেভেলটা অনেক হাই থাকে। তো এরকম কোন স্টাডি স্যার আপনার কাছে আছে কিনা, বা এই বিষয়ে স্যার ক্লিয়ার কাট কোনো ইয়ে আছে কিনা, যে আমরা যদি টিজি লেভেল কন্ট্রোল করতে পারি বা লিপিড লেভেল কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে বোধহয় স্যার ডায়াবেটিস রিমিশনও লাগবে না, আমাদের ডায়াবেটিস প্রিভেনশন করা যাবে, মানে প্রিভেন্ট করা যাবে একটা সময় পর্যন্ত, সার্টেন পর্যন্ত। আমরা একটা সিরিজ অফ পাবলিকেশন করেছি, আমি ডাক্তার ইবিএম কামরুল হাসান, 3টা আর্টিকেল, একটা সিরিজ ছিল, আপনি গত সপ্তাহে শেষ করেছি সিরিজটা আমরা। 3টায় খুব খুব ভালো জার্নালে পাবলিশ হয়েছে, আপনি ওগুলো গেলে ইন্টারনেটে গেলে পাবেন, আমার তো কামরুলের নামে সার্চ দিলে পাবেন, ডায়াবেটিস ডিসলিপিডিমিয়া। আপনি কিন্তু অনেক গভীরে প্রশ্ন করছেন, আমি স্যারকে ছেড়ে দিব, স্যার যেহেতু স্পিকার, স্যারকে কিছু প্রশ্ন তো করতেই হবে। তো এটা হলো ডায়াবেটিসের আপনার একটা যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস, কিন্তু রিমিশন কিন্তু ফর অনলি টাইপ 2 ডায়াবেটিস, মানে টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে সেটা অন্য বিষয়, সেটাও সম্ভব, কিন্তু সেটা আজকে আলোচনায় আসবে না টাইপ 1 এরটা। তাহলে টাইপ 2 ডায়াবেটিস হয়েছে কেন, একটা জিনিস যদি আমি এটা বহু যুদ্ধ করছি, কিছু কিছু স্টুডেন্টকে হয়তো বোঝাতেও পেরেছি। আমেরিকান ডায়াবেটিস গাইডলাইনে যেখানে 4টা টাইপ দেওয়া আছে, টাইপ 1, টাইপ 2, জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, মেলাটা এবং আদার স্পেসিফিক টাইপ অফ ডায়াবেটিস। টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে যে প্রোগ্রেসিভ ইনসুলিন সিক্রেটরি ডেফিসিয়েন্সি অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। তাহলে আমার তার ডায়াবেটিস নেই, আপনার যদি ডায়াবেটিস না থাকে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স তো আছে, কারণ আবার ওই ইকুইপিটেড স্টাডি যেহেতু অন্যতম ল্যান্ডমার্ক স্টাডি, সেখানে কিন্তু দেখিয়েছে যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ধরা পড়ার 12 থেকে 15 বছর আগে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে 6 থেকে 8 বছর পরে ইনসুলিন সিক্রেটরি ডিফেক্ট আগাতে থাকে। তাহলে এই যে আপনি যেটা বললেন যে ডিসলিপিডিমিয়া, ডায়াবেটিক ডিসলিপিডিমিয়া বলাটা এখানে পারফেক্ট হবে, যেখানে হাই টিজি লো এইচডিএল থাকবে। তো এটা কিন্তু প্যাথোফিজিওলজি নয়, এটা হলো যে প্যাথোফিজিওলজি প্রসেসের একটা মার্কার। তো ওনাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়েছে, তার জন্য যে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে, তার একটা প্যারামিটার হলো ওনার হাই টিজি লো এইচডিএল।
এবং এটার ইম্পর্টেন্স এখানে যে ইট ইজ হাইলি অ্যাথেরোজেনিক। তাহলে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ইন প্রি ডায়াবেটিস ইকুইভ্যালেন্ট টু ডায়াবেটিস, তাহলে সেটা কিন্তু কারণ এখানেই হাই টিজি লো এইচডিএল। তাহলে আমরা যদি এই যে যদি কমন পিপলকে যাদের নন ডায়াবেটিস তাদেরকে টিজি দেখে টার্গেট করি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ডায়াবেটিস কিন্তু প্রিভেন্ট হবে। তাহলে এটা কিন্তু আবার ওভাবে এটা মিসলিডিং ওভাবে নিয়েন না যে টিজিটা ডায়াবেটিস বাড়িয়েছে, তা না, কিন্তু যে কারণে টিজি বেড়েছে তার পরবর্তী ফলাফল হলো ডায়াবেটিস হবে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, স্যার ওকে, মানে থ্যাংক এটা ইউ যে ভেরি স্যার, মাচ। স্যার এটা ছিল স্যার, আমার কোশ্চেনটা ছিল যে যাদের ডায়াবেটিস হয় নাই এখনো স্যার, জাস্ট জি। ডিসলিপিডিমিয়া স্যার, ফ্যাটি লিভার, গ্রেড 2 ফ্যাটি লিভার বা স্যার লিপিড লেভেল বেশি, এদের এদের স্যার বেশিরভাগ পার্সেন্টেজই কিন্তু ডায়াবেটিসে টার্ন করে স্যার একটা পর্যায়ে, মানে 5 বছর 10 বছর পরে। তো এই ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম স্যার ডায়াবেটিসে স্যার আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক আছে স্যার, এই বিষয়ে আর কি স্যার না জানতে দাঁড়া চাচ্ছি। দাঁড়ান, আমি আরো সহজ করি। আপনার বাড়ি কোথায়? স্যার আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট মাদারীপুর স্যার। মাদারীপুর থেকে আপনি মনে করেন ঢাকায় আসতেছেন, তো মাঝখানে আমার সাথে আপনার কুমিল্লায় দেখা হয়ে গেল, কিন্তু আপনি ঢাকায় আসতেছিলেন কিন্তু, অথবা ঢাকায় এসে দেখা হলো, তো টিজিটা ধরে ফেলেছেন। আমি যখন কুমিল্লায় আপনার সাথে দেখা হলো ওই সময়টাতে টিজিটা ধরা পড়েছে, আপনি কিন্তু ঢাকাতেই আসতেছিলেন। বোঝা গেছে? তাহলে হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ একটা স্যার বুঝতে পারছি। পাথওয়ের আচ্ছা আপনি একটা একটা একটু অ্যাডভান্স জায়গায় ধরে ফেলেছেন। তাহলে ধরে ফেলে লাভ হলো কি, ওই যে একটু আগে যেটা বললাম রেমিশন না প্রিভেনশন, তাহলে আপনি এখানে প্রিভেন্ট করার একটা সুযোগ আপনি পেয়ে গেলেন, কারণ ওর লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এখন করলে বেস্ট আউটকাম উই ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম দিস পেশেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহজাদা সেলিম। তো আমি এই যে কোশ্চেনের উপরে একটু প্রফেসর শিশির বসাক স্যারের কাছে শুনবো, স্যারের ওপিনিয়নটা একটু শুনি। আমার কথা হচ্ছে যে ডক্টর শাহজাদা সেলিম কিন্তু চমৎকারভাবে বলছেন সবকিছু। মূল জিনিস হচ্ছে যে আমরা যে একটা ফুড এনভায়রনমেন্টে আছি, আমরা সবাই কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছি, এভরিবডি। কারণ যে হাই ক্যালোরি ডায়েট বা রিফাইন্ড ডায়েট যেটা আমাদের মধ্যে ঢুকছে সেটা, এবং সেডেন্টারি লাইফস্টাইল প্লাস আমাদের মধ্যে জেনেটিক সাসেপ্টেবিলিটি মিলে উই আর প্রিডিসপোজ টু ডেভেলপ ডায়াবেটিস। এবং আমাদের এটা শুরু হচ্ছে এই থিওরি যেটা বলতেছে যে ক্যালোরি অ্যাক্সেস, আমাদের মধ্যে ক্যালোরি অ্যাক্সেস যদি হয় তাহলে টিজি বেশি হবে। টিজি বেশির সাথে যেভাবে লো এজ এটা ডায়াবেটিস লিপিডিপিয়া, এটা একটা পার্ট সারোগেট মার্কার যে আমরা একটা কার্ডিও মেটাবলিক প্রবলেম আছে, এটারই একটা অংশ ডায়াবেটিস হিসাবে হয়তো পরে আত্মপ্রকাশ করবে। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে ডায়াবেটিস যখন একটা মানুষ আজকে ধরা পড়লো, তার কিন্তু প্রসেসটা শুরু হচ্ছে যেমনটা উনি বললেন যে অনেক আগের থেকে শুরু হয়ে আছে এই যে সমস্যাটা। তো সেটা তো সাইলেন্ট আকারে আছে, ওই সময় তো পেশেন্টটা আমার কাছে হয় নাই, পেশেন্ট সেহেতু ডাক্তারের কাছে আসছে না। তো ওই সময় কিন্তু সময়টা পার হয়ে যাচ্ছে, যে যে সময় উনি আমার কাছে আসলেন হয়তো ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে আসছে, হয়তো বিটা সেল নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আর আমি তাকে খুব বেশি একটা কাজ করতে পারবো না। মানে আমি তাকে যদি আমি রিভার্স করার যে চেষ্টাটা তখন লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যদি এই প্রি ডায়াবেটিক স্টেজ বা প্রি ডায়াবেটিকের আগে যে মেটাবলিক পর্যায়ে যে পার্টারবেশন গুলা, সেইগুলো যদি আমরা ন্যাশনাল পর্যায়ে যদি আমরা আমাদের ফুড এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ করতে পারি, সবার ডায়েটের ইনটেক যদি ঠিক করতে পারি, সবাই যদি সেন্ট্রাল লাইফস্টাইল ছেড়ে অ্যাক্টিভ হয়, তাহলেই প্রিভেনশন করা সম্ভব। এ হলো একটা। আরেকটা প্রশ্ন আমার হচ্ছে পার্সপেক্টিভ খুব ইম্পর্টেন্ট লাগতেছে আমার কাছে, যে ইকুইপিডিয়া স্টাডি যেটা দেখিয়েছে যে 50% মানে বিটা সেলস গুলা স্টপস ফাংশনিং। এইখানে এটা এমনও নাও হতে পারে, বলছে পরের পেপারগুলিতে, যে ওই বিটা সেলগুলি হয়তো মারা যায় নাই, দে হ্যাভ স্টপড ওয়ার্কিং অর সিক্রেটিং ইনসুলিন, তো ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে থাকতেছে। সেগুলি যদি আমি প্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট যদি কমিয়ে ফেলি বা এগুলো যদি সরে যায়, তাহলে তারা আবার দে হ্যাভ গট পটেনশিয়াল, হয়তো অলদো লিমিটেড পটেনশিয়াল হয়তো থাকতে পারে, টু রিকভার, টু রিসিক্রেট ইনসুলিন। এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয়। কিন্তু কতটা রিকভার করবে, কতটা ইনসুলিন সিকিউরিটি ক্যাপাসিটি তাদের মধ্যে আছে, উই ডু নট নো। এবং এটা নির্ভর করবে কোন সময় আমি ইন্টারভিন করতেছি। এটা যদি বেশ একটা ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার পর ইন্টারভিন করি তাহলে তার লাভ হবে না। যত আর্লি ইন্টারভিন করব ততই আমরা মানে তাকে মানে রিমিশনের আমরা সুযোগটা পাবো। থ্যাংক ইউ স্যার, আমি একটু Thank ওইটা you. বলতে চাচ্ছিলাম, আমি এটা একটু পরিষ্কার করি। এখানে ওই ইকুইপিডিয়া স্টাডিতে যেটা দেখিয়েছে যে এদের কিন্তু আমি কিন্তু খেয়াল করেছেন কি না, আমি কিন্তু কখনোই বলি না যে বিটা সেল ডিসফাংশন হচ্ছে, কিন্তু এটাকে ডরমেন্ট সেল থাকে। এখন ওই স্টাডিতে দেখানো হয়েছে যে তাদেরকে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারভেনশন না করা হয় এবং কোনো ওষুধও না খায়, তাহলে 3 to 5% রেটে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল ডিসফাংশন হয়ে 8 থেকে 9 বছরের মধ্যে টোটাল এন্ডোজেনাস ইনসুলিন জিরো হয়ে যাবে। এখন এই যে লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন যেটা করব আমরা, সেটাই কিন্তু পরবর্তী গাইড। এখানে আজকের যে আলোচনাটা আছে, এখানে 3টা ঘটনা ঘটতে পারে। যে ওই পেশেন্টটাকে আমি শুরুতে ইনসুলিন দিলাম যাতে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলের উপর লোড কমে গেল,
রেস্ট। তাহলে হিউজ প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল তখন রিভাইভ করবে, নাম্বার ওয়ান। আমি সিক্রেটোগক দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করলাম, তাহলে প্যানক্রিয়াটিক ডিসফাংশনের রেটটা বেড়ে গেল, আর আমি কিছুই করলাম না, তাহলে 7 থেকে 9 বছরের মধ্যে এন্ডোজেনাস ইনসুলিন প্রোডাকশন জিরো হয়ে যাবে। এখন দেখেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষের, যেটা আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসি লাভ হবে, বাংলাদেশের মানুষের চ্যালেঞ্জটা কোথায়? আমাদের টোটাল বডি সার্ফেস এরিয়ার সাথে প্যানক্রিয়াসের সাইজের যে রেশিও, এটা অন্য অনেক দেশের তুলনায় ছোট। এটাকে আন্ডার ডেভেলপ প্যানক্রিয়াস এই থিওরি বলা হয়, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো আমরা হিউজ কার্বোহাইড্রেট কনজিউম করি তাই না, হিউজ কার্বোহাইড্রেট কনজিউম ইন দ্য বোলাস ফর্ম। মানে আমাদের নর্মাল প্যাটার্ন হলো যে আমরা প্রচুর খাবো, তারপরে একটা গ্যাপ দিব লম্বা। তাহলে আমরা কিন্তু 6 বার খাই না, আমরা কিন্তু 3 বার 4 বার 5 বার ম্যাক্সিমাম খাই। তাহলে বিশেষ করে দুপুরে এত খায়, যারা দুপুরে বাসায় খান তারা খাওয়ার পরে একটু উনি ইচ্ছা না করলেও ঝিমাতে বাধ্য হন। তাহলে এই পরিমাণ খাবার দিয়ে খেলেন, এই পরিমাণ খাবার পরে যে ইনসুলিন দরকার হবে, নন ডায়াবেটিসের কথা বলছি, সেই ইনসুলিন সরবরাহ করতে গিয়ে প্যানক্রিয়াসের বিটা সেল ডিসফাংশনের রেট হিউজ। প্রতিবার আপনি খাচ্ছেন, আমি খাচ্ছি, মানে আমি প্যানক্রিয়াসের উপর এক্সট্রা লোড তৈরি করছি। তাহলে এই যে রেমিশন দিয়ে এটা করতে গেলে ওই লোডটা কিন্তু অনেক কমিয়ে ফেলতে হবে। মানে আপনার প্রতিবার প্যানক্রিয়াসের বিটা সেলের ডিসফাংশনের রেটটা কমিয়ে ফেলা যাবে। একই সাথে যে পরিমাণ সেল ডিসফাংশন হয়েছিল, তার একটা সেলকে আবার রিভাইভ করার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে হলেও রিভাইভ করার সুযোগ তৈরি হবে, নাম্বার ওয়ান। তাহলে এখানে কিন্তু আমি একটা এর সাথে আরেকটা জিনিস বলতে চাই, যারা শুরুতেই সিক্রেটোগক দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করলেন, আপনি কিন্তু ওই যে খারাপ ধারা যেটা ছিল প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল ডিসফাংশনের, সেটাকে অ্যাগ্রাভেট করে দিলেন। তাহলে আপনি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন রাখেন, ইনসুলিন এইচবিএনসি বেশি নয়, ইনসুলিন দরকার নাই, তাহলে শুধু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন রাখেন, বাট ডু নট স্টার্ট সিক্রেটোগক। অন্য কিছু করেন, কি মেটফরমিন দেন, SGLT2 ইনহিবিটর দেন, GLP-1 DPP ইনহিবিটর দেন, যখন এরপরে কিছু লাগছে ইনসুলিন দেন। তাহলে ওই রুগীটার আমরা হয়তো 30 বছর 40 বছর 50 বছর এন্ডোজেনাস ইনসুলিন সিক্রেশন রেখে দিতে পারবো। কিন্তু পিকচার কিন্তু খারাপ। যদিও এখন পিকচার চেঞ্জ হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য অলমোস্ট এভরি পেশেন্ট যারা আগে সিক্রেটোগক পেত, ওই নাম্বারটা কমে যাচ্ছে দিন দিন। কমাতেই হবে কিন্তু, কারণ আমরা চাই যে এই রেমিশন যদি অ্যাচিভ করতে নাও পারি, ইনসুলিন সিক্রেশন জিরো হয়ে যাবে টাইপ 2 তে, এই ঘটনা যেন না ঘটে। তো থ্যাংক ইউ। আসলে এটা আমরা কিন্তু বারবার এই নিয়ে কথা বলে আসতেছি যে প্রথমে সিক্রেটোগক্স, অনেকে যেটা করে স্যার যে মেটফরমিনের গুড ক্যান্ডিডেট, যাকে 2000 ইজিলি দেওয়া যেত, তাকে আমরা প্রথমে দেখা গেল একটা সিক্রেটোগক্স দিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে সিক্রেটোগক্সিজেন হচ্ছে। এখন অনেকে স্যার অনেকেই কিন্তু এই কাজটা করতেছেন বা জিপি লেভেলেও করতেছেন। তো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে যতটুকু ইনসুলিন আছে মানে অতটুকু বাঁচানোর চেষ্টা করাটা ভালো। ডাক্তার রাতিব হ্যান্ড রেজ করেছেন, আমি আপনাকে অ্যালাউ করতেছি। ডাক্তার রাতিব, আপনি আনমিউট হয়ে কোশ্চেন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি একটু সময় নিয়ে স্যার প্রশ্নটা করি। স্যার আমি বর্তমানে কর্মরত আছি স্যার বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রামে। এটা চন্দনা এসে পেরিফেরির বলা যায় মোটামুটি একটা মেডিকেল কলেজ। তো ওখানে স্যার আউটডোর অনেক রুগী আসে। গতকালকের ঘটনা, 30 ইয়ার্স ওল্ড একটা মেল পেশেন্ট, ডায়াবেটিক, ডায়াগনোসড কেস ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ। মাহতাব স্যার নিজে বায়োপসি করে রুগী ডায়াগনোসিস করে ছেড়েছেন স্যার। এই রুগীটি কি করলো, সে তার বাড়িতে আসলো, তার ভাষায় শুভাকাঙ্ক্ষী, ওনার কাছ থেকে সে সাজেশন নিয়ে, ফার্মেসির একজন ওনার কাছে সাজেশন নিয়ে সে সব ওষুধ টষুধ বন্ধ করে দিয়ে সুন্দর করে সজিদার পাতা, জাহাঙ্গীর কবির লাইফস্টাইল সব ফলো করে গতকালকে আমার কাছে যখন আসলো অলরেডি পেশেন্ট ডেড। স্যার আমার কথাগুলো বলার এই কারণে স্যার বলা যে স্যার আমি কি স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্যার? জি জি বলেন। ক্লিয়ার ক্লিয়ার। স্যার আমি এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যার, মানে আমাদের দেশে স্যার আমি মানে আনফরচুনেটলি এটা স্যার বলতেছি, আমরা কেন স্যার এই পেরিফেরি লেভেলে এখনো স্যার এটা এন্ট্রি নিতে পারছি না যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের কি লাইফস্টাইল হবে, কিভাবে ওষুধ খাবে, কেন ওষুধ খাবে, এত মানে সে খরচ করতে পারে এটা না স্যার, সে ফিনান্সিয়ালি হি ইজ নট মানে ক্যাপেবল, সে ফিনান্সিয়ালি ক্যাপেবল এবং সে ওইটা ফলো না করে মাহতাব স্যার নিজে তাকে নিয়ে বায়োপসি করেছেন। তার 4 ভাই ডায়াবেটিক এবং তার বড় 3 ভাই মারা গেছেন স্যার ডিউ টু দ্য কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিক, এবং 4 নাম্বার আমার সামনে যখন স্যার মারা গেল স্যার, আমি এখন কি বলবো স্যার?
এই কন্ডিশনটা এবং কি কারণে তারা নিজেরাই বলছে, হ্যাঁ উনি ওই জাহাঙ্গীর কবির লাইফস্টাইল ফলো করছেন, উনি সজিনা পাতা খাইছেন, এই স্টাইল ওই মানে আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল বুড়ি আঙ্গুল দেখায় স্যার এগুলো চলতেছে। স্যার এটার জন্য কি করা যায় স্যার? আমি একটু বলে নেই পেরিফেরিতে ওকে স্যার ওকে সরি স্যার ডাক্তার স্যার সরি স্যার আমি আমি এই যে ডাক্তার রাতিব, আপনি আমি খুব ভালো পয়েন্ট আপনি করছেন। আমি একটু বলি ফাকিব, আমরা যেহেতু স্যার একটু স্কিন বা ডার্মাটোলজিতে আছি স্যার, সেক্সুয়াল মেডিসিনে এত বেশি অপপ্রচার আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া হইতেছে, এত আজে বাজে মেডিকেশনের কথা, প্রসিডিউরের কথা বলা হইতেছে, এবং আমার মনে হয় এটা যে কন্ট্রোল এবং এগুলো যে অপপ্রচার, এগুলো নিয়ে অবশ্যই কাজ করা উচিত। এবং যেহেতু আমাদের সাথে একটা সোসাইটির একজন কর্ণধার আছেন, আশা করি তারা ব্যাপারটা খেয়াল করবেন। ওকে, ডাক্তার শিশির বসাক স্যার। আমি একটু বলে নেই, তারপরে শাহজাদা বলবেন। আমার কথা হচ্ছে যে আহ, বাংলাদেশে ডায়াবেটিসের যে মানে বড় কয়েকটা হাতে গোনা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলাতে স্ট্রাকচার্ড কাউন্সেলিং সেশন গুলো আছে, যে রুগীকে ভালো করে বলা, যেটা মানে ডক্টর শাহজাদা সেলিম একটু আগেও বলছেন যে কাউন্সেলিং বা এডুকেশন, এটা এই সমস্ত কয়েকটা হাতে গোনা কয়েকটা ডায়াবেটিক সেন্টারের বাইরে এই ধরনের প্রভিশন কিন্তু নাই। কিন্তু একটা মানুষ যখন তার ডায়াবেটিস হয়, তাকে কিন্তু কাউন্সেলিং করতে হবে, তাকে তার ডায়াবেটিস এডুকেশন দিতে হবে। এইখানে যদি না দেই, তাহলেই সে কুপথে আপথে চলে যাবে। এবং লাইফস্টাইল মেডিসিনের এই যে বিষয়টা যতটুকু পরিবর্তন করতে হবে, আমি মানে একটু দুঃখের সাথে বলতে চাচ্ছি, আমাদের খুব কম ফিজিশিয়ানেরই কিন্তু লাইফস্টাইল মেডিসিনের মানে চিকিৎসা করার বিষয়ে, মানে এই লাইফস্টাইল মেডিসিনের করার জন্য যে ইয়ে করা, যে কি বলা যায়, যে যতটুকু দক্ষতা দরকার সে দক্ষতা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নাই। এটা অনেক কারণ নাই, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু ওই যে যে ডক্টর রাতিব যেটা আপনি বললেন, যে পেশেন্টটা, তাকে এডুকেট যদি আমি তাকে কাউন্সিলিং করতাম, ডায়াবেটিস সম্পর্কে তাকে আমি জানাতাম, তাহলে হয়তো সে সেখানে যেত না। এর হচ্ছে আমার ইয়ে আর কি। থ্যাংক ইউ। ডাক্তার রাকিব, আমি যে এই চ্যাট বক্সে একটা আর্টিকেল দিয়েছি, আমাদের গত 2 সপ্তাহ আগে পাবলিকেশন, বোরিঙ্গা ইন ডায়াবেটিস, মেটা অ্যানালাইসিস, বাংলাদেশে কিন্তু এন্ডোক্রাইনের প্রথম মেটা অ্যানালাইসিস। তো আমরা এখন যেটা করতে পারি, আমাদের কাজটা আসলে সমাজ পরিবর্তন কিন্তু করতে পারবো না, আমরা আসলে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো। স্যার যেটা বলেছেন এটা খুব সিরিয়াস ইস্যু। আমরা চেষ্টা করতেছি যে এডুকেটর কিন্তু যদি একজন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, একজন কার্ডিওলজিস্ট, একজন ইন্টার্নি যদি এডুকেটরের ভূমিকায় নামেন, তাহলে কিন্তু আসল কাজটা আর হবে না। তাহলে সেটা কে করবে? সেটার জন্য এডুকেটর লাগবে। আমরা খুব চেষ্টা করছি, সরকারের সাথে নেগোশিয়েট করছি। ইএএসডি, ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ ডায়াবেটিস, তারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিবে 6 মাসের ট্রেনিং এর জন্য, ফ্রি অফ কস্ট। আমরা এগুলো কাজ করতেছি, এগুলো কিন্তু সময় লাগবে, কারণ আমরা নিজেরা কেবল শুরু করেছি তো, ফল পেতে সময় লাগবে। কিন্তু প্রবলেমটা কিন্তু অন্যখানে। প্রবলেম হলো, আপনি বললেন যে লোকটি সলভেন্ট, ওনার আরো 4 ভাইয়ের ডায়াবেটিস আছে, তাহলে উনি এখানে কেন গেলেন? তাহলে এইটা হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এখানে শুধু উনি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এটা করে না, কিন্তু উনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে থেকে দূরে আছে। তাহলে এটা একটা মানে সামাজিক আন্দোলন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় পলিসি, সকল জায়গায় এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। কারণ স্বাস্থ্য তো স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, এখানে কিন্তু অন্য কিছু কুসংস্কার এখন আর কেন ঢুকবে? কিন্তু আপনি যেটা বলছেন এটাই কিন্তু বাস্তবতা, দিন দিন বেশি করে ঢুকতেছে। এবং এর কারণে অনেক অবৈজ্ঞানিক ধারণা, সেই ট্রেডিশনাল ট্রিটমেন্ট যেগুলো বাতিল হয়ে গেছে, সেগুলো আবার নতুন করে এসে আবার কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এবং রাষ্ট্র এখানে হয়তো কিছু করতে চাচ্ছে না বা পারছে না। কারণ আমি যে আপনি একজন ডাক্তারের নাম বলেছেন, তারও অনেক রুগী, কিন্তু অনেক মন্ত্রী, অনেক সচিব আছে, অনেক মিলিয়নিয়ার তার রুগী, তাদেরও একই সমস্যা, খালি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, আর সব আছে, প্রভাব আছে, টাকা আছে। তাহলে এটা সামগ্রিকভাবে তৈরি করতে হবে। এখন আমরা তো এই উদ্যোগ করেই যাচ্ছি যে সকলেরই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, মানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা আসতে হবে। এটা করার জন্য পেরিফেরি না শুধু, আমার মনে হয় এই আপনি যে সমস্যা বলেন, এই সমস্যা রোগী ঢাকাতেই বরং বেশি। এটা কি পেরিফেরি, বরং আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ আছে। কারণ এই কাজগুলো যারা করছে, তাদের সর্বোচ্চ মানে বেশি উপার্জনের ক্ষেত্রে হলো ঢাকা শহর। এখানে তারা শত শত হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এগুলো করে। তো এইটা যুদ্ধ, কিন্তু এটা কিন্তু একদিনে পারবেন না। কিন্তু আমরা এখন যেটা করতে পারি, আপনি অন্যদের কথা বলে যান, আমরা শুধু আমাদের ডাক্তাররাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করি, আমরা এভিডেন্স বেস প্র্যাকটিস করি,
তাহলে এটার ফল আমরা একদিন পাবো। কারণ আমি কিন্তু আবারও বলছি যে আমরা সমাজ পরিবর্তন করতে পারবো না, আমাদের সেই আমাদের আওতার বাইরে সেটা। আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারবো, আমি আপনি আমরা মিলে আমরা আমাদের ডাক্তার কমিউনিটির অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করতে পারবো। এটা এইভাবে বলছি এই কারণে যে আমরা এত বড় একটা কাজ করেছি, যে ডায়াবেটিস গাইডলাইন যেটা সরকার ধারণ করেছে, সরকারের ভিত্তিতে বিনামূল্যে যেখানে যেখানে ওষুধ দেওয়া শুরু করেছে, এত প্রভাবশালী গাইডলাইন কিন্তু বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। তারপরও আমরা কিন্তু দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছি প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যারের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায়, এবং আমরা প্ল্যান করেছি সকল ডিভিশন শেষ করার পরে ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলা ডাক্তারদেরকে আমরা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটা টিওটি করব, ট্রেনার তৈরি করব, ওনারা ট্রেনিং দিবেন, আমরা যেখানে যেখানে পারি আমরা যাব। তাহলে এটা যদি করে ফেলতে পারি, মেজর চেঞ্জ কিন্তু আপনি এখান থেকে পাবেন। এবং আমরা এর পরবর্তী ধাপে নন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েট যারা আছে কমিউনিটি ক্লিনিকে, তাদেরকেও ট্রেনিং দেওয়ার আওতায় নিয়ে আসতেছি। এইটার আলটিমেটলি ফল পাবেন। কিন্তু আপনার এটা কিন্তু আমি যেটা মনে করছি যে আপনি খুব ব্যথিত হয়েছেন, এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েবল। আমরা সকলেই আমাদের রোগীদের যত ভালো করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা আসলে অনেক সময় পারি না। আমাদের যে অপকর্মকারীরা অনেক বেশি ক্ষমতাবান, ওরা মানুষের মনে অনেক ভালো ঢুকতে পারে। আমি একটি প্রসঙ্গ এখানে বলি, যে আমার রিদওয়ান স্যার আমাকে সবসময় বলতেন, আমাকে না শুধু আমাদেরকে, যে তুমি যেখানে চিকিৎসা করবা, তুমি কিন্তু তোমার যুদ্ধ করতে হবে কুয়াকদের সাথে, যার গ্রহণযোগ্যতা সমাজে তোমার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ ওই সমাজ কিভাবে চলে সেটা পুরোটাই সে বুঝে। আর তুমি ডেভিডসন বুঝো, হ্যারিসন বুঝো, ওখানে ওর মতো বুঝো না, কিন্তু ওখানে কিভাবে চলে। তো এটা কিন্তু এই যুদ্ধটা করেই যেতে হবে আমাদের, এটা নিয়েই আগাতে হবে। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা লাস্টে দুইটা কোশ্চেন নিব। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যে লিপিড ম্যানেজমেন্টের ডক্টর শিশির বসাক আনসার দিবেন। হাউ টু অ্যাপ্রোচ হাই টিজি অ্যান্ড লো এইচডিএল or high LDL, sir, once we find them incidentally? হয়তো ডায়াবেটিক নাই, এমনি পাওয়া গেল স্যার, যে এরকম যদি একটা কন্ডিশন থাকে যে হাই টিজি পাওয়া গেল, লো এইচডিএল পাওয়া গেল, অথবা হাই এলডিএল পাওয়া গেল, আর ইনসিডেন্টালি পাওয়া গেলে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে আর কি। যদি এটা আউট অফ বক্স কোশ্চেন, তারপর একটু নিলাম লিপিড স্যার। ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে, লিপিড ম্যানেজমেন্টটা এটা আরেকটা সেপারেট চ্যাপ্টার। এই লিপিড ম্যানেজমেন্টের যে প্রিন্সিপাল, সেটা হচ্ছে যে তার যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু, এটার সাথে তার যে রিস্ক স্ট্যাটাস আছে, আর আদার ভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, সে ডায়াবেটিক কিনা, হাইপারটেনসিভ কিনা, করোনারি ডিজিজ আছে কিনা, সেটা দেখে তার এলডিএল লেভেল টার্গেট ঠিক করা হয়। সেই অনুসারে সে ড্রাগ দেওয়া হবে, বা তার সাথে ড্রাগ দেওয়া হবে কি হবে না সেটা নির্ধারণ করা হয়। লাইফস্টাইল সাথে থাকবেই। যদি কোনো কিছু না থাকে এবং সে ধরা যাক সে নন ডায়াবেটিক, নন হাইপারটেনসিভ, বয়স কম, তাহলে শুধুই লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট। এটা ডিপেন্ড করে তার মানে ইভালুয়েশনের উপরে। ডায়াবেটিসের সাথে হাই টিজি যেটা থাকে, যেটা আলোচনা করা হলো, যে ডায়াবেটিক ডিসলিপিডেমিয়া, যে হাই টিজি এবং স্মল ডেন্স এলডিএল, লো এইচডিএল, এই যে একটা ট্রায়াড, এইটা সাধারণত ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল হয়ে যায় তাহলে অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। এবং এরপরে তার রিস্ক এর উপর নির্ভর করে তাকে আমরা হয়তো মানে লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিব। তবে এখানে অনেক বিতর্ক আছে। টিজি কমানোর জন্য লাইফস্টাইল মেডিসিন সবচেয়ে ভালো অনেক ক্ষেত্রে তো সেটা আমরা করতে পারি না। তো ফেনোফিব্রেট ইউজ করা হয় প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু ফেনোফিব্রেট টিজি কমায় ঠিকই, কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ঝুঁকি কমায় না। এটা একটা বিষয় আছে। আর সবকিছু মিলিয়ে ওই দি ট্রিটমেন্ট শুড বি টেইলর্ড অ্যাকর্ডিং, মানে পার্সোনাল স্পেসিফিক হবে ট্রিটমেন্টটা আর কি। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর শিশির বসাক। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের সার্বিক লিপিড ম্যানেজমেন্টের উপরে একটা সিরিজ উপস্থাপন করলে সবার জন্য ভালো হবে। ওকে, আমি লাস্ট একটা ডক্টর মেহেদী হাসানের আমি একটা কোশ্চেন নিয়ে আমরা আজকে শেষ করব। ওকে, ডক্টর মেহেদী হাসান, আপনি আনমিউট। যদি আর অনেক কোশ্চেন ছিল, কিন্তু আসলে কোশ্চেন এইসব ইস্যুতে থাকতেই থাকবে, কিন্তু এগুলো শেষ হবে না। আর ডক্টর মেহেদী হাসান, আপনার পরিচয় দিয়ে কোশ্চেনটা করবেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সিরাজগঞ্জ মেডিকেল অফিসার হিসেবে আছি স্যার এখানে। তো স্যার আমাদের এখানে এনসিডিসি কর্নার আছে, এখানে তো স্যার গভর্নমেন্ট থেকে গ্লিকাজাইড, মেটফরমিন এগুলো সাপ্লাই আছে। তো এখানে আমরা অনেক পেশেন্ট পাই, মানে অনেক পোর পেশেন্ট যারা ফার্স্ট ডায়াগনোসিস হয়, দেখা যায় যে আরবিএস 18, 90, 20 এরকম থাকে। কিন্তু তাদেরকে কাউন্সিলিং করে কোনোভাবেই ইনসুলিন নেওয়ার কথা মানে তারা রাজি হয় না, ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমের কারণে। আবার আমার মনে অনেক পেশেন্ট আছে যেগুলো অনেকদিনই ওষুধ খাচ্ছে, মাঝখানে দেখা যায় কিছুদিন বাদ দিয়েছেন, এরপরে আবার আরবিএস করলে দেখা যাচ্ছে অনেক 18, 19 এরকম পাওয়া যায়। এবং সেক্ষেত্রে স্যার আমরা তাদেরকে কি করতে পারি স্যার, মানে সিক্রেটক কি আমরা দিব নাকি স্যার? সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো মানে এইসব পেশেন্টকে, তারা ইনসুলিন নিতে পারে না ফিনান্সিয়াল প্রবলেম বা যে কোনো প্রবলেমের কারণে, সেক্ষেত্রে আমরা স্যার কি করবো? এটা আপনি যেটা বলেছেন এটা কিন্তু বাস্তবতা, যে কিছু কিছু জায়গায় এটা আছে। কিন্তু
যতজন মানুষের ইনসুলিন নেওয়ার দরকার ছিল তাদের মধ্যে যতজন নিচ্ছেন না তারা কি সবাই টাকার অভাবে নিচ্ছেন না? এটা কিন্তু নয়। আপনি যেখানে কথা বললেন ওখানকার কিছু কিছু রোগী এরকম আছে। সেটার ক্ষেত্রে আহ, এখন দেখেন আমি একদম বেসিক রুলটা বলি। সকল ডায়াবেটিসের রোগীর স্টেপ 1 লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। স্টেপ 1 এ হবে ডায়েট, বি হবে এক্সারসাইজ, তার স্টেপ 2 হবে ফার্মাকোথেরাপি। তাহলে আপনি এই রোগীটার যেহেতু ফার্মাকোথেরাপি অপটিমালটা করতে পারছেন না, তাহলে লাইফস্টাইলটা অপটিমাল করার চেষ্টা করেন। সেটাও নাও পারতে পারেন, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। এখন যে রোগীর ফিনান্সিয়াল অবস্থা খুবই খারাপ সেখানে কিন্তু ডায়েটটাও অপটিমাল ডায়েটে নিয়ে আসা যাবে না। কিন্তু তবুও তো উনি প্রধানত কার্বোহাইড্রেট বেসড খাবারটাই খেতেন, সেটাকে একটু চেঞ্জ করা যায় কিনা চেষ্টা করেন। এই রোগীটা হয়তো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ভালো থাকতে পারে। এখন ওনাকে আমরা যে পরিচিতা করি এটা ব্যক্তিগতভাবে একটি অ্যাপ্রোচটা বলি যে প্রতিবারই আপনাকে বলতে হবে যে আপনার ঠিকঠাক মতো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে গেলে, দীর্ঘদিনের ঝুঁকি কমাতে গেলে ইনসুলিন ছাড়া কিন্তু পারা যাবে না। এখন আপনি রাজি হচ্ছেন না, দিচ্ছি না, কিন্তু এর অর্থ এনে যারা ইনসুলিন লাগবে না। পরের বারও যখন আসবে পরের বারও বলবেন, পরের বারও বলবেন। এবং আমরা যেটা এখন করি যে আমরা কিন্তু লিখে রাখি যে পেশেন্ট হ্যাজ বিন কাউন্সেলড এন্ড ডিজ এগ্রিড টু স্টার্ট ইনসুলিন। এটা স্যার কারণটা হলো সেক্ষেত্রে কি যে স্যার না সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা সিক্রেটকে দিয়ে দিব স্যার? না বলছি যে কারণটা হলো যে এই রোগীটা হয়তো আপনি তো ট্রান্সফারে চলে আসলেন ঢাকাতে, পরবর্তী ডাক্তার যে দেখলো সেও কিন্তু আবার ভাববে কি রে, তো ইনসুলিন নেওয়া দরকার ছিল, কেন দেওয়া হয় নাই। আপনার লেখাটা দেখলে সে কিন্তু তোর নতুন করে আলোচনা কিভাবে আগাবে সেটা বুঝতে পারবে। অথবা বলতে পারো যে ভাই আপনি তো ইনসুলিন নেন নাই কেন, নেওয়া তো উচিত ছিল, স্যার তো বলেছিলেন আগে। এখন আপনি কি করবেন? ব্লাড সুগারটা বেশি, এখানে কিন্তু আপনি খারাপ কাজটাই করতে হচ্ছে। যে আমরা অপটিমাল যে রেমিশনের স্বপ্ন দেখছি, এখানে কিন্তু কোনো স্বপ্নের সুযোগ নাই। এখানে নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে আপনার ফেস করতে হবে। তাহলে আপাতত কমানো যায় কিনা, কিন্তু ওই রোগীটাকে যদি ভর্তি করতে পারেন তাহলে কিন্তু ইনসুলিন পাবে সে, আপনার উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সই পাবে। উনি তো নেয়নি টাকার জন্য, উনি যদি ফ্রি পায় তাহলে নিবে। তাহলে আপনি ভর্তি করে ইনসুলিন শুরু করে দেন, শুরু করার পরে উনি কিন্তু তখন হয়তো নিজে থেকে আগ্রহী হতে পারে। এটাকে টেকনিক এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আরেকটা ঠিক জিনিস আছে একটু স্যার, ওরা বলি তো স্যার ভর্তি হতে চায় না স্যার পেশেন্ট গুলো। হুম, ওনার প্রসঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই। অনেক পেশেন্ট এরকম বলে যে ইনসুলিন যদি আমি নেই তাহলে তো সারা জীবনে নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আর এইটা চিন্তা করে অনেকেই নেয় না। তবে ওনাকে যদি একটু বলা যায় যে না, আপনার যে প্যানক্রিয়াস যেখান থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় এখান থেকে আসলে তৈরি কমে যাচ্ছে, এখন যদি ইনসুলিন দেওয়া হয় আপনার প্যানক্রিয়াস একটু রেস্টে থাকবে, পরে আপনি আবার ট্যাবলেটে যাওয়ার সুযোগ আছে। এইটা বললে কিন্তু আমার অনেক পেশেন্ট আবার মানে মোটিভেটেড হয়। রোগীরা না স্যার বলতে বলতে চাই যে কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখি, না হলে পরে নিব না। আমরা তো এক্ষেত্রে বলি যে আপনি বরং নিয়েন, পরে পারলে বন্ধ করি, পরে পারলে বন্ধ এটা লাভ করে। হবে, এটা হ্যাঁ, লাভ হবে আপনার। এটাই। হ্যাঁ এটা বলেন আরেকটা মেহেদি বলেন। জিনিস যে আগে তিতা পরে মিঠা ভালো। এখন আগে মিঠা হয়ে পরে তিতা হয়ে কিন্তু সারা জীবন বহন করবেন আর কি। আগে কিছুদিন একটু কষ্ট করেন, পরে আরাম করতে পারবেন। অনেকে মোটিভেশনটা স্যার আসলে খুব পেশেন্ট ইম্পর্টেন্ট। গুলা আসে এজন্য স্যার ওষুধ এখানে পাওয়া যায়, ওরা মানে ওষুধ যে কিনবে এটাও ওরা অনীহা, মানে এতই ওখানে তারা অনেক ইনসুলিন সময় ইনসুলিন ইকোনমিক পাওয়া যায়? অবস্থা থাকে ইনসুলিন যে আপনাদের ওখানে ইনসুলিন কি আছে না নাই? নো স্যার ইনসুলিন আমাদের এখানে আসে না ফ্রি, মানে ওইটা গভর্নমেন্ট থেকে আসে না না, শুধু না ড্রাগ আসে। ইনসুলিন, এটা আমি বলি মেহেদি আপনি খেয়াল করেন, ইনসুলিন হলো আমি একটু আগে বলেছি ওপিডি বেসিসে ইনসুলিন পাবে না। আপনি ওই রোগীটাকে ভর্তি করলে ইনসুলিন পাবে সে, উপজেলাতেও আছে কিন্তু। এবং ইন্টারেস্টিংলি আপাতত মিস্টার এই নামে পাচ্ছেন, কিন্তু এখন কিন্তু ওই ল্যান্টাস এবং নবরেপিড এটিও কিন্তু চলে যাচ্ছে ওখানে। হ্যাঁ, সুতরাং আপনি যদি ওকে আমরা আমরা যে পলিসিটা অ্যাপ্লাই করি এখানে অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আমি শর্ট করে বলি, এটাকে ওরাল সাপোর্টেড বেজাল থেরাপি বলা হয়। এই রোগীটা ইনসুলিন নিতে রাজি নন, তার একটা বড় কারণ হলো কমপ্লেক্সিটি অফ রেজিমেন। তাহলে আমি সিম্পলিফাইড রেজিমেন শুধু লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিলাম, এর সাথে মেটফরমিন বাকি যেগুলো পারা যায় দিলাম। তাতে দুইটা লাভ হবে, একটা হলো যে ইনসুলিন টোটালি পাচ্ছিল না, একটা লেভেল পাচ্ছে, কিন্তু এই হাইপো হবে না দেওয়ার। ইজি, উনি একটা টাইম ঠিক করবে, ওই টাইমটা প্রতিদিন নিবে, নিয়ে ব্লাড সুগারটা টার্গেট করেন, শুধু ফাস্টিং ব্লাড সুগারটাকে টার্গেট করে কমাবেন। এবং এর মধ্যে প্রতিবারই ওনাকে বলতে থাকেন যে আপনার ফাস্টিংটা টার্গেটে হয়ে গেছে, খাবার পরেরটা হচ্ছে না, কারণ আরেকটা ইনসুলিন লাগবে। তো এটা করে যদি পরে কোনো এক সময় আবার শুরু করেন, দেখেন অনেক অধিকাংশ রোগী কিন্তু রাজি হয়ে যাবে, কারণ উনি বুঝে গেছে যে এটা ঝামেলা নয়, ব্যথা নাই, এবং কোনো অন্য কোনো হাইপোগ্লাইসেমিয়া থেকে বাকি ঝুঁকিগুলোও নেই। এবং এর মধ্যে এমন হতে পারে যে আপনার HbA1c মোটামুটি টার্গেটে পৌঁছে গেছে, তাহলে তো আরো ঝামেলা কমে গেল।
তো এটা একটা ইন বিটুইন ফর্মুলা। এটা কিন্তু আমরা বাইরে স্টাডিও আছে, আমরা স্টাডি করছি যে ওরাল সাপোর্টেড বেজাল থেরাপি কতটুকু গ্রহণযোগ্য। এটা কিন্তু খুব গ্রহণযোগ্য একটা টেকনিক। Okay, sir. Thank you very much. Thank you for a Thank you, sir. wonderful discussion, and thank you, Professor Shishir Kumar Basak, for a wonderful presentation. এখন আমরা একদম শেষ প্রান্তে, আমি আমাদের আজকের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ ইসমাইল পাটোয়ারি স্যারকে ক্লোজিং রিমার্ক দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর এহসান। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের আজকে কিনোট স্পিকার প্রফেসর শিশির কুমার বসাক তার এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য। সাথে সাথে আজকে আমাদের যে প্যানেলিস্ট ডক্টর শাহজাদা সেলিম, উনিও যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করেছেন আজকে টপিকের উপরে। যে কতটুকু আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে রিমিশন এই টার্মটা আমাদের অনেকের কাছেই নতুন। আমরা মেনলি রিমোটোলজিক্যাল ডিজিজ গুলোতে এই রিমিশন টার্মটা নিয়ে পরিচিত, যেমন রিমোটয়েড আর্থ্রাইটিসের সেখানে রিমিশন ক্রাইটেরিয়া আছে, এসিলি রিমিশন ক্রাইটেরিয়া আছে, লুপাস নেফ্রাইটিসের রিমিশন ক্রাইটেরিয়া আছে, এবং সেভাবে আমরা টার্গেট করে আমরা সেভাবে ট্রিটমেন্ট গুলোকে আমরা মডুলেট করে থাকি। ইভেন যে সমস্ত ম্যালিগনেন্সি, লিম্ফোমা থেকে শুরু করে হেমাটোলজিক্যাল ম্যালিগনেন্সি গুলোতে রিমিশন গুলো খুব ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। কিন্তু আজকে যে টার্মটা আমরা এখানে ইউজ করলাম, যে রিমিশন ইন টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস, এটা কিন্তু পসিবল যদি আমরা সেভাবে যদি অ্যাড্রেস করতে পারি। এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাসকে নেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস মেলাইটাসের জন্য প্রিভিলেন্সের দিক থেকে হাইয়েস্ট। এবং এখানে আমরা যদি যে কথাগুলো এখানে আলোচনায় চলে এসেছে, যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, বিশেষভাবে ডায়েটারি যে হ্যাবিটটা, যেটা অলরেডি শাহজাদা সেলিম খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যে আমরা হচ্ছে মেইনলি কার্বোহাইড্রেট বেসড ডায়েট আমাদের। এই কার্বোহাইড্রেটটাকে যদি আমরা কার্টেল করে অন্তত 50% যদি নিয়ে আসতে পারি, এবং সাথে যদি আমরা বাকিগুলোকে যদি অ্যাড্রেস করতে পারি, তাহলে কিন্তু ওই লোডটা, বিশেষ গ্লুকোটক্সিসিটি যে লোডটা, সেটা অনেকটুকু কমে। তাছাড়া যেটা যে লাইফস্টাইলের সাথে ডায়েটের সাথে এক্সারসাইজ মানে এক্সারসাইজের ব্যাপারে আমরা যদিও ডক্টররা এক্সারসাইজের কথা বলি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা নিজেরা খুব কম প্র্যাকটিস করি। যে কথাগুলো এখানে এসেছে, যে মোটামুটি ভাবে যে 30 মিনিটস পার ডে ফর অ্যাটলিস্ট 5 days in a week, 150 মিনিটস পার উইক। এটা না হলে যে ডিস্টেন্স এক্সারসাইজ হয়, সেখানে আরো কম করলেও চলবে, কিন্তু এই অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের করা উচিত। আর এরপরে যেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে ফার্মাকোথেরাপিতে আজকে যে কথাগুলো এখানে এসেছে, এটা সবাইকে আসলে খেয়াল করা উচিত। যে সিক্রেটোগক যে কতটুকু এখানে এসেছে, ডায়াবেটিসের যে প্যাথোফিজিওলজিতে আমরা দেখেছি যে at the onset of diabetes mellitus 50% of the beta cell function already lost, এবং রেস্ট 50% কে আমরা ট্রাই করি। যদি সিক্রেটোগক দিয়ে যদি ট্রাই করা হয়, তাহলে কি দে স্টিমুলেট দ্য প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল টু প্রডিউস মোর ইনসুলিন, এবং আলটিমেটলি কিন্তু এটা ফেল করে। এবং এই ফেল করার জন্য তখন গ্লুকোটক্সিসিটি এখানে ডেভেলপ করতেছে। সেই জন্য সিক্রেটোগক ইনিশিয়ালি কাদেরকে দেব, এটা একটা সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা উচিত। আদারওয়াইজ সিক্রেটোগককে যদি আমরা অ্যাভয়েড করে আদার মেডিকেশন গুলোকে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাহলে প্যানক্রিয়াসটা একটু রেস্টে থাকলো। সাবসিকুয়েন্টলি যে রিজেনারেটিভ মেডিসিন হিসেবেও যদি যে কথাগুলো এখন চলে আসতেছে, সেগুলো কিন্তু সেখানে দে উইল অ্যাক্ট ভেরি নাইসলি। ইভেন হয়তো সাবসিকুয়েন্টলি সামনের দিকে হয়তো এই যে ইসের ব্যাপারে যে ফার্মাকোথেরাপি কিন্তু রেগুলেশন একটা চেঞ্জ চলে আসছে, বিশেষ করে GLP-1 অ্যাগনিস্ট আসার সাথে সাথে এখানে কিন্তু একটা বড় একটা রোল প্লে করবে। এরপরে SGL2 যে ইনহিবিটর যেটা আছে, সেটাও কিন্তু এখানে ওয়েট লস করতেছে। সাধারণত ইন জেনারেল আমরা যেটা বলে থাকি যে আমরা মেটফর্মিন ড্রাগটাকে দিই, কিন্তু দ্যাট ইজ ওয়েট নিউট্রাল। কিন্তু মেইনলি SGL2 ইনহিবিটর ওরাল ড্রাগের ভিতরে সেটা ওয়েট রিডিউস করতেছে, আর ওদিকে আমাদের GLP-1 অ্যাগনিস্ট ওয়েট রিডিউস করতেছে। এবং সেটার একটা বিরাট ফিল্ড হয়তো সামনের দিকে চলে আসবে। এছাড়া আমাদের বিশেষভাবে ওবেসিটি এবং ওভারওয়েট,
এটাকে রিডাকশন করার মতো ড্রাগ যেগুলো আছে যদি ডায়াবেটিসের সাথে থাকে তাহলে সেমিগ্লুটাইড এবং আদার ড্রাগ গুলো এখন অ্যাপ্রুভ। ইভেন ওরাল ফর্মে সেমিগ্লুটাইড যেটা আছে 3 মিলিগ্রাম, এখানে শাহজাদা সেলিম খুব ভালো করতে পারবেন, যদিও কস্টলি, কিন্তু সেটা কিন্তু একদিকে ওয়েট রিডিউস করতেছে, ওদিকে কিন্তু ডায়াবেটিসকে ভালো কন্ট্রোল করতেছে। এরপরে থার্ড যে অপশনটা যেটা বেরিয়াট্রিক সার্জারি, সেটাও ইন্ডিকেশন আছে, এটা স্পেসিফিক গাইডলাইনও আছে যে আমাদের বডি মাস ইন্ডেক্স কতর উপরে গেলে আমাদের বেরিয়াট্রিক সার্জারির জন্য অ্যাডভাইস করব আফটার ফেইলিং লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এন্ড ফার্মাকোথেরাপি। সুতরাং এই সবগুলো যদি আমরা প্রপারলি যদি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে কিন্তু আসলে সম্ভব, রিমিশনও কিন্তু আনা সম্ভব, যেটা আজকের প্রতিপাদ্য যে আমাদের টপিকের, এবং এটা শিশির কুমার বসাক খুব সুন্দরভাবে এটাকে বুঝিয়েছে। সেই জন্য আমাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটিসের যে ম্যানেজমেন্ট, এটা কিন্তু আসলে নট দ্যাট যে একটা সিঙ্গেল মেডিকেশন ইজ এনাফ টু কন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটিস। এটা কিন্তু একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, এবং সব দিকে এখানে আমাদেরকে এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। লাস্ট বাট নট লিস্ট, আমি এখানে আমাদের আজকে প্যানেলিস্ট শাহজাদা সেলিমকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি, যেহেতু ওনারা এই ব্যাপারে অনেক কাজ করছেন, এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে একটা ন্যাশনাল গাইডলাইন খুব সুন্দরভাবে ওনারা ডেভেলপ করেছেন, এবং সেটা ডিসেমিনেশন হচ্ছে আমাদের এনসিডিসি ডিজি অফিসের ওখানে প্রফেসর রোবেদ আমিন সহ ওনারা ডিসেমিনেট করেছেন, এবং সিলেটে আমাদের এখানে প্রোগ্রামটা হয়ে গেছে। এবং এটার মাধ্যমে যদি সবাই এই প্রিন্সিপাল গুলো ফলো করেন তাহলে কিন্তু আসলে এটাকে একটা রিভলিউশন, একটা চেঞ্জ চলে আসবে আশা করি। কারণ আমাদের যে অন্ধবিশ্বাস যেগুলো আছে, এগুলো অনেক সময় যে কথাগুলো এখানে এসেছে যে কিটো ডায়েট এবং আদার ডায়েটের মাধ্যমে যেভাবে আসলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সেখান থেকে কিন্তু উঠে আসতে পারবে। কারণ নলেজ ইজ পাওয়ার। যত আমরা আসলে এই ব্যাপারগুলোকে অনুধাবন করব, পড়াশোনা করব, তত আমরা আরো নতুন ভাবে সেই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারবো। তো আজকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং এহসান তার এই কর্মকাণ্ডের জন্য আসলে সবাইকে সে উজ্জীবিত করে রেখেছে, এবং এই অনলাইনেও এখন এই কোভিড থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যেভাবে সে কন্টিনিউয়াস একটা করে যাচ্ছে, আমাদেরকে চাঙ্গা করে যাচ্ছে, এবং সে ওয়েবিনারের মাধ্যমে সবগুলো ডিসিপ্লিনকে অ্যাক্টিভেট করতে, সেজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তো সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রোগ্রামের সঙ্গে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে, আমাদের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি।